چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کدھر تک ہم پہنچے تھے؟ الکعبہ. چلیں تو آپ لوگ اپنے مائکس بند کر لیں انشاءاللہ، پھر جو پڑھے گی بس صرف وہی اپنا مائک کھولیں انشاءاللہ. چلیں ہم نمبر 15 پہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے نمبر 15 پہ ہیں. تو شمیم آپ سٹارٹ کیجئے. نمبر 15 الکعبۃ. الکعبۃ وذهب ابراہیم الکعبۃ کا کیا مطلب ہے؟ the Kaaba, the definite noun. ڈیفینیٹ ناؤن ہے کیونکہ ہم ایک کعبہ خاص جو ایک کعبہ ہے اسی کی بات کر رہے ہیں. اچھا پھر وذهب ابراہیم. وذهب ابراہیم ذهب يذهب Ibrahim left or went وعاد بعد ذلك and یاد ہے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بولا تھا عاد یعود کیا چیز ہے؟ called نہیں، عاد یعود to return. ٹھیک ہے نا؟ return. return. Yeah. And after that he returned. And he returned after that. Yeah, he returned after that. وأراد أن يبني بيتا لله. And he wanted that he makes a house for Allah. یہ اپنی ایکچولی بلڈ کرنے کو کہتے ہیں. بلڈ کرنا. بنا یبنی. بنا یبنی. بنا یبنی. وكانت بيتا a house لله for Allah. وكانت البيوت كثيرة. There were lot of homes. There were lot of houses. وما كان بيت لله يعبدون فيه الله. And there was no house to worship for Allah, to worship in it for Allah. تقریباً ٹھیک ہے. اس کے بعد وأراد إسماعيل أن يبني بيتا لله مع والده. And Ismail wanted that he builds a house for Allah with his father. ٹھیک ہے. And with his father. no and نہیں ہے والدی مع والدی and with his father. ٹھیک ہے. چلیں پہلے اتنا کر لیتے ہیں پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتا ہے تو الکعبۃ یعنی دا کعبہ. ٹھیک ہے، یہ تو سب کو اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے. اٹس اے ڈیفینیٹ ناؤن. اٹس ٹاکنگ اباؤٹ صرف کعبہ، کعبۃ اللہ جو اللہ کا گھر ہے. وذهب ابراہیم اینڈ ابراہیم went. اس میں بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے. آپ لوگ شروع سے پڑھتی رہتی ہیں. وذهب ابراہیم اینڈ ابراہیم went اور ابراہیم گیا. وعاد بعد ذلك وعاد یعود. اس کا مطلب کیا ہے؟ ریٹرن کرنا. اور اسی لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جب عید کا لفظ یوز ہوتا ہے، عید وہ کس سے آتا ہے؟ عاد یعود سے آتا ہے. عید ایک فیسٹیول ہے جو بار بار آتی ہے. ٹھیک ہے نا، عید اسی لیے کہتے ہیں عید یعنی ایک فیسٹیول ہے جو بار بار آتی ہے، ریٹرن کرتی ہے. تو وعاد بعد ذالک، بعد ذالک کا مطلب ہے آفٹر دیٹ. بعد آپ کو پتا ہے آفٹر، اور ذالک کا مطلب دیٹ ہے. تو اینڈ ابراہیم went and he returned after that. واراد ان یبنی بیتا للہ. واراد and he wanted ان یبنی that he builds بیتن a house للہ for Allah. شمیم نے ٹھیک کہا تھا. اسی طرح ٹو بلڈ یا ٹو کنسٹرکٹ، میک نہیں ہے، ٹو بلڈ ہے یہاں پر. بنا یبنی بلڈنگ، جیسے کوئی کنسٹرکشن کرنے کو کہتے ہیں، جب کوئی بلڈنگ بنانے کو کہتے ہیں. اور اس کی پیٹرن بنا یبنی، آپ پہلے بنا یبنی آپ نے نہیں پڑھا ہے شاید،
لیکن اس کا پیٹرن آپ پڑھ چکے ہیں, رما یرمی. رما یرمی میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم ویک ناؤنس کی بات, ویک وربس کی بات کر رہے تھے, تو اسی طرح جس طرح رما یرمی, رما یاد ہے کس کو کہتے ہیں؟ یرمی یاد ہے کس کو کہتے ہیں؟ تھرو. ہم جب جاتے ہیں وہاں پر حج میں جاتے ہیں تو رمی کرتے ہیں نا. جی جی ہاں تو چلیں پھر اپنے مائکس کو تھوڑا بند کیجئے تو میں آگے بڑھاؤں. تو وکانت البیوت کثیرتن, 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 ہاں کیونکہ کانا ہے نا, تو وکانت البیوت کثیرتن. اینڈ اب اس کا کیا مطلب؟ کانت کا مطلب ہے کہ پاسٹ ٹینس میں ہے, اینڈ دیر یوز ٹو بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اینڈ دیر واز بھی آپ کہہ سکتے ہیں, یا دیر ور, چونکہ بیوت کی بات ہو رہی ہے تو بیوت کیا چیز ہے؟ ہاؤزز, ہاؤزز. وکانت البیوت اینڈ دیر ور ہاؤزز کثیرتن. کثیرتن آپ پڑھ چکے ہیں, پلینٹی. اب دیکھ لیں یہاں پر کثیرتن کیوں یوز ہوا ہوا ہے, کیونکہ اس وقت کثیرتن یوز ہوا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر بیوت جو ہے وہ نان ہیومن ہے, تو اسی لیے اس کا کثیرتن فیمینن سنگولر یوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب یاد رکھنا ہے نا, آپ نے بھول گئے ہیں, تھوڑی دیر سے ہم نے نہیں پڑھا تھا تو تھوڑا بھول گئے ہوں گے, اور اسی کی وجہ سے کانت ہو گیا, کانا نہیں ہے, کانت, کیونکہ بلڈنگز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, گھروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور کانت یوز کرنا ہے کیونکہ فیمینن سنگولر یوز کرنا ہے. اسی طرح کثیرتن یوز کر رہے ہیں کیونکہ, اور کثیرتن کیوں ہے, کثیرتن کیوں نہیں ہے؟ کانا کی وجہ سے کثیرتن ہے. آپ کو پتا ہے کانا کا جو خبر ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کانا کا جو خبر ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اچھا, اس سے پہلے بھی آیا تھا ان بیتیا, این یبنیا, اس میں بھی آپ کو یاد ہے کہ ان کی وجہ سے یبنیا جو ہے وہ یبنی جو ہے وہ منصوب ہو گیا, تو یبنیا ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, وکانت البیوت کثیرتن وما کان بیت للہ یعبدون فیہ اللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب جیسے شمیم نے بتایا کہ بہت سارے گھر تھے, بہت سارے گھر تھے, وما کانا, لیکن کوئی بھی گھر نہیں تھا, بیت للہ جو کہ اللہ کے لیے تھا. there was no house for Allah. وما کانا بیت للہ, there was no house for Allah یعبدون فیہ اللہ. یعبدون مطلب جس کے اندر they would worship, جس کے اندر وہ اللہ کی عبادت کرتے, فیہ جس کے اندر, فیہ in it, in which اللہ, اللہ کی عبادت کرتے. اب دیکھیں اللہ نہیں اللہ ہے, کیونکہ اللہ اس لیے ہے کیونکہ it is the object of یعبدون. سمجھ میں آ گئی؟ اس کو میں پورا ریپیٹ کرتی ہوں پھر شروع سے. and Ibrahim went and returned after that, and he wanted that he builds a house for Allah, and there were plenty of houses, but there was no house for Allah in which they would worship Allah. fihi, in which they would ya'buduna, fihi, in which they would worship Allah. Okay, clear ہو گیا یہ؟ اچھا, اب یہ ہے کہ آپ نے یہ سنا کہ وذهب ابراہیم وعاد بعد ذلك, کسی نے پوچھا نہیں کہ ابراہیم کہاں گئے, ابراہیم علیہ السلام کہاں گئے اور کہاں سے واپس آئے؟ کسی نے بھی نہیں پوچھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فلسطین گئے تھے نا واپس, جہاں سے آئے تھے. کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ وہاں پہ ان کی another فیملی تھی نا. ویری گڈ, ویری گڈ. سارا, حضرت سارا, اور بالکل ٹھیک ہے. یہی میں نے کہا کسی نے پوچھا نہیں تو میں ذرا ایک دم یہ کوئی بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, ایک ہاجر اور ایک سارا. ٹھیک ہے نا. ہاجر جو ہے اس وقت آپ کو پتا ہے وہ مکہ میں, جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا وہ مکہ میں ہے, اور جو ہے سارا جو ہے وہ شام میں ہے, سیریا میں ہے. تو چونکہ وہ دونوں وائفز کی کیئر کرتے تھے تو ٹریول کرتے رہتے تھے بٹوین مکہ اینڈ شام, دونوں کے بیچ میں وہ ٹریول کرتے رہتے تھے. اس کے بعد کیا تھا, ایک اور شمیم نے پڑھا تھا, اراد اسماعیل ان یبنی بیتا للہ مع والدہ. اس میں بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے, اس میں ہے ارادہ اینڈ ابراہیم, ارادہ اسماعیل اینڈ اسماعیل وانٹیڈ ان یبنی, that he builds بیتا للہ, a house for Allah, مع with والدہ, with his father. اب دیکھیں یہاں پر والدہ کیوں ہے, والدہ کیوں نہیں ہے؟ بتائیے. مع, because of مع. ٹھیک ہے نا, ویری گڈ. چلیں نیکسٹ اب پڑھیں. کون پڑھے گا؟ صبا آپ پڑھ لیجیے, آپ کا نام اس میں میرے بعد ہے, شمیم کے بعد آپ کا نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکان ابراہیم ونقل,
Oh, sorry. Bismillahirrahmanirrahim. وَنَقَلَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْجِبَالِ. ہاں And Ibrahim and Ismail, they transport the stones from the mountain. ارے واہ آپ کو نقلہ پتہ چل گیا کیا مطلب ہے. ویری گڈ. چلیں. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ. وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ. And Ibrahim made the Kaaba with his hand, start making the Kaaba, built the Kaaba with his hands, and Ismail built the Kaaba with his hands. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُو. And Ibrahim zikr Allah, Ibrahim did Allah's zikr and keep or I should say and pray and dua and made dua and makes dua. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں اب میں Call dua. ٹھیک ہے Call Allah, whatever. ٹھیک ہے. وَكَانَ إِسْمَاعِيلُ. اتنا کافی ہے. تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں کیونکہ پھر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو میں اپنا بھول جاتی ہوں کس نے کیا بولا تھا. Okay. وَنَقَلَ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْجِبَالِ. نقلہ جس طرح سبا نے کہا بالکل ٹھیک ہے. نقلہ کا مطلب ہے ٹو موو یا ٹو ٹرانسفر. جس طرح ہم کہتے ہیں نا, ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں نا انتقال. جب ہم کہتے ہیں انتقال, اب عربک میں اگر آپ انتقال کہتے ہیں تو موومنٹ کو کہتے ہیں, ادھر سے ادھر موو کرنے کو کہتے ہیں. لیکن ہم جب انتقال کرتے ہیں بولتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس میں صرف فوت ہونا ہی ہو گیا, صرف مرنا ہی ہو گیا, بس وہ انتقال کر گئے. انتقال کا مطلب موونگ. تو ہم اس دنیا سے اس آخرہ میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے اس کا لفظ انتقال ہے. اس لیے نہیں کہ موت کا دوسرا لفظ ہے, وفات کا دوسرا لفظ ہے. لیکن یہ موت کا الگ مطلب ہے, وفات کا الگ مطلب ہے, اور انتقال کا الگ مطلب ہے. لیکن اردو میں ہمارے لیے سب ایک ہی ہیں. عربک میں ہر ورڈ کا ڈفرینٹ میننگ ہے. تو انتقال کا مطلب یہی ہے ٹو ٹرانسفر, ٹرانسفرنگ, اور نقلہ کا مطلب ہے ٹرانسفر. تو دو لوگوں نے ٹرانسفر کیا. کس لوگوں نے موو کیا یا ٹرانسفر کیا, کس چیز کو موو کیا؟ سٹونز کو. حجارتاً آپ پڑھ چکے ہیں, اور من الجبال فرام the mountains. Then Ibrahim and Ismail moved یا transferred the stones from the mountains. correct تھا یہ بالکل. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَبْنِي الْكَعْبَةَ بِيَدِهِ. And Ibrahim, یہ بھی بالکل ٹھیک تھا. وَكَانَ and Ibrahim was building the Kaaba, کیونکہ یبنیا ہے نا, یبنیا ہے تو, اور کانا ہے تو وہ پاسٹ ٹینس ہو گیا. لیکن یبنی جو ہے وہ بنا, یبنی بنا اس پاسٹ ٹینس, یبنی اس پریزنٹ ٹینس. تو آپ ورڈ اس طرح سے یوز کریں, بلڈ دا کعبہ کے بدلے آپ کہیں اینڈ ابراہیم واز بلڈنگ دا کعبہ. اینڈ ابراہیم واز بلڈنگ دا کعبہ بیدہ ود ہز ہینڈس. ود ہز اون ہینڈس بولنے کی ضرورت نہیں, ود ہز ہینڈس, ود ہز ہینڈس, ٹھیک ہے نا. وکان اسماعیل یبنی الکعبہ بیدہ, اینڈ اسماعیل واز بلڈنگ دا کعبہ ود ہز ہینڈس. وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَذْكُرُ اللَّهَ وَيَدْعُوَ. And Ibrahim was ذکر کرنا, mentioning, and Allah, and Ibrahim was mentioning Allah, یعنی جس طرح سبا نے کہا was doing the ذکر of Allah, and he was وَيَدْعُوَ, and he was calling. دوبارہ اللہ کا نام نہیں لکھا ہوا ہے, and وَيَدْعُوَ and he was calling, لیکن مطلب یہی ہے he was calling Allah. اور calling اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ he was making دعا. ایک تو ہم کہتے ہیں نا یدعوا, ہی وہ لوگوں کو, یدعوا الناس, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو پکار رہے تھے, لوگوں کو بلا رہے تھے دین کی طرف, اسلام کی طرف. یہ وہ نہیں لکھا ہوا ہے, یہ وہ یذکر اللہ و یدعوا. وہ جو اللہ ہے وہ دونوں کے لیے یوز ہو رہا ہے کہ ہی واز میکنگ دعا. دعا لفظ جو ہے وہ یدعوا ایک ہی ان کا روٹ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اینڈ اچھا یہ اب سب نیکسٹ کون پڑھے گا؟ کون پڑھنا چاہ رہا ہے؟ عطیہ, would you like to read? Assalamualaikum auntie. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna. Before that, Wakana Ismail. Wakana. Okay. Wakana Ismailu yadhkuru Allaha wa yad'u. Ismail used to remembering Allah and making dua. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Our Lord, taqabbal, accept minnaka from us, innaka indeed, anta you are samiul, Indeed you, antaka indeed you, anta you are, anta
you Samiul, all hearing, Alim, and all knowing. Very good. So I'll stop here. I'll stop you here because I want to explain something about this dua. ربنا تقبل منا. Okay. تو وكان إسماعيل يذكر الله ويدعو. अब इसका क्या मतलब हुआ कि एंड इस्माइल अगेन जिस तरह बताया अभी अभी आपको अस्मा ने सॉरी क्या नाम है अतिया ने भी बताया और उससे पहले सबा ने भी बताया कि और इस्माइल इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है यज़कुरु वो मेंशन कर रहे थे या जिक्र कर रहे थे अल्लाह की ही वाज मेंशनिंग अल्लाह और यदवा एंड ही वाज कॉलिंग यानी वो भी दुआ कर रहे थे अब क्या दुआ कर रहे थे दोनों मिलके वो यहाँ पर दिया हुआ है और ये डायरेक्ट कुरान से सूरह बकरा में है रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बना सबसे पहला लफ्ज़ है रब्बना हम रोज ये यूज करते हैं आपको पता है ना एवरी सिंगल डे हम रब्बना यूज करते ही है ना रब्बना आतिना रब्बना ज़लमना रब्बना ला तुज़िग़ करते ही रहते हैं ना रब्बना हाँ या नहीं बताइए जी ना सब लोग यूज करते हैं ना आपने कभी सोचा या मैंने कभी सोचा पहले कि रब्बना क्यों कह रहे हैं रब्बुना क्यों नहीं कह रहे हैं कोई बता सकता है आपको पता है ना कि ये रब्बना जो है इसका रब्बुना असल में तो रब्बुना होना चाहिए ना ये इदाफा है ना रब्बुना रब्बना दो चीजों को मिलके बना हुआ है ना किस चीज का हमारा रब ठीक है ना हमारे रब आवर लॉर्ड हमारे रब तो इसको आप ये बताइए कि इसमें रब्बुना क्यों नहीं है एनीबडी नोस नहीं है तो फिर मैं आगे बताती हूँ रब्बना एक आदमी के लिए शायद बोला जाता है नहीं Is because of the majestic we sense नहीं रब्बना तो हमारे रब इसमें मैजेस्टिक क्या है हम रब को तो नहीं कह रहे हमारे रब प्लूरल है ना रब्बना हम सब कह रहे हैं लेकिन रब्बुना क्यों नहीं है रब्बना क्यों क्वेश्चन मेरा ये नहीं है कि ना क्यों है ना तो है हमारे रब ए हमारे रब हमारा हो गया बताऊं आप बड़े मजे की इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रब्बना बताऊं जी जी बताइए वेटिंग चलिए ओके तो देखिए अब जब हम कहते हैं ना रब्बुना नहीं कहते हम रब्बना कहते हैं तो एक्चुअली जब हम अल्लाह को पुकार रहे होते हैं हम उर्दू में कैसे पुकारते हैं रब्बना का हम क्या ट्रांसलेट करते हैं हमारे रब ए हमारे रब तो उसका मतलब ये मुनादा है हरफुन निदा है यहाँ पर हम कहते हैं या अल्लाह या रब लेकिन यहाँ लिखा हुआ नहीं है जब या लिखा हुआ नहीं होता कुरान में उसका मतलब है हमको या नजर नहीं आ रहा होता है लेकिन जब भी रब ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है मुझे बहुत ये पॉइंट पसंद है कि वैसे तो हम रब्बुना कभी भी नहीं कहते हमेशा रब्बना ही कहते हैं क्योंकि इससे पहले हरफ निदा है इससे पहले है या रब्बना और आपको पता है अगर मुदाफ इलैहि होता है जैसे हमने पढ़ा था एग्जाम्पल में याद है हमने पढ़ा था अरबिक 2 में पढ़ा था या रसूल अल्लाह वैसे तो रसूलुल्लाह होता है ना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट इट डाउन या रसूलुल्लाह नहीं कहेंगे या रसूल अल्लाह कहेंगे वो जो मुदाफ होता है उसके ऊपर फतह आ जाता है वो मंसूब बन जाता है क्यों फतह आ जाता है क्योंकि मुदाफ इलैहि है और उससे पहले अगर या लगाते हैं और ये आप देख लें आप अरबिक 2 में अपने नोट्स में जाके देख लें इसी तरह मैंने पढ़ाया था कि रसूलुल्लाह होगा लेकिन जब आप पुकारेंगे मुदाफ इलैहि है रसूल अल्लाह द रसूल ऑफ अल्लाह तो वो बन जाएगा या रसूल अल्लाह ये बहुत ही शेख मुस्तफा को भी ये पॉइंट बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि कोई नाते ऐसी हैं कोई नशीदें ऐसी हैं जिसमें वो गलत पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं ये तो पूरा गलत पढ़ रहे हैं इनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये है क्या और इसी तरह एक जर्नल का नाम था मेरा ख्याल है UCLA का पता नहीं किसका कोई एक जर्नल का नाम था जिसका उन्होंने नाम भी ऐसे ही लिख दिया था कि वो उसके अंदर या नहीं था और रसूल अल्लाह कर दिया था जैसे करके मुझे याद नहीं एग्जैक्ट वर्ड क्या था तो ये याद रखें कि जब हम कह रहे थे रब्बना इट मीन्स या रब्बना इट मीन्स या रब्बना इट इज इम्प्लाइड हमको या नजर नहीं आता है हरफुन निदा नजर नहीं आ रहा होता है मुनादा नजर नहीं आता है लेकिन जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं हम यही कहते हैं ए हमारे रब ओके ये पॉइंट समझ में आ गया रब्बना क्लियर हो गया तकब्बल मिन्ना तकब्बल जैसे आपने कहा था एक्सेप्ट आई थिंक अतिया ने पढ़ा था तकब्बल एक्सेप्ट तो जब हम किसी और को कहते हैं फेलुल अमर है ना तकब्बल और तकब्बल जो ये है ये जो वर्ड है उसका फॉर्म 5 है इंशाल्लाह फॉर्म्स पढ़ेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा तकब्बल तो तकब्बल लिखा हुआ है तकब्बल मिन्ना फ्रॉम अस मिन्ना मिन और ना फ्रॉम अस लेकिन ये याद रखें कि जब हम अल्लाह से कहते हैं तो ये फेलुल अमर जो है
وہ پھر ہماری طرف سے التجا ہوتی ہے, ریکویسٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو, یا اللہ آپ پلیز قبول فرما لیں, تقبل پلیز ایکسیپٹ, او اللہ پلیز ایکسیپٹ, یا اللہ قبول فرما لیجئے. تو جب ہم دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے او آور لارڈ, او آور لارڈ. آور لارڈ نہیں کہیں گے, دس از ایکچولی او آور لارڈ, کیونکہ ربنا کا مطلب ہے او آور لارڈ, ایکسیپٹ فرام اس, پلیز ہم سے ایکسیپٹ کر لیے. اور اس کے بعد کیا ہے, سیم تھنگ, انکا انڈیڈ یو, بے شک آپ, انت السمیع العلیم, دوبارہ سے انتا لکھا ہے, حالانکہ ضرورت نہیں ہے, لیکن اور کلیریفائی کرنے کے لیے انتا یعنی آپ ہی ہیں. آپ کیا ہیں, آل ہیئرنگ ہے, آل نوئنگ ہے, یعنی آپ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. او آور لارڈ ایکسیپٹ فرام اس, انڈیڈ یو آر آل ہیئرنگ اینڈ آل نوئنگ. تو اس کے بعد چلیے اب کون پڑھے گا, کون پڑھ رہا ہے؟ میں پڑھوں گی. اچھا پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے, بس پڑھ لیں ابھی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتقبل اللہ من ابراہیم و اسماعیل بارک فی الکعبۃ وبارک فی الکعبۃ نحن نتوجہ الی الکعبۃ فی الکعبۃ, الا نہیں ہے, الا بالکل الٹا ہو جائے گا, الی الکعبۃ فی کل صلاۃ, فی کل صلاۃ, فی کل, فی کل, اس پر مجھے لکھا ہے فی کل. اچھا آپ کو پتا ہے نا کہ فی کے بعد کیا آئے گا, فی کل صلاۃ. چلے آپ جلدی پڑھیے, چلیے ارشادہ. وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَّا, آگے نہیں پڑھے, آگے نہیں پڑھے, بس اتنا کافی ہے, اتنا پڑھیں اور آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں پہلے. وَتَقَبَّلَ اللَّهُ کا کیا مطلب ہوا؟ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ, اللہ accept, وَتَقَبَّلَ اللہ accepted دعا من ابراہیم. دعا کہاں لکھا ہوا ہے؟ وَتَقَبَّلَ اللَّهُ من ابراہیم, اللہ accepted اردو میں من ابراہیم, اللہ accepted Ibrahim's and Ismail's, فرام ابراہیم اینڈ اسماعیل, اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل سے ایکسیپٹ کیا, قبول کیا. ابراہیم اینڈ اسماعیل accepted. وبارک فی الکعبۃ, بولیے. ان دا کعبہ, بارکہ کا کیا مطلب ہوا؟ برکت. جی, اور کعبے میں برکت ڈالی, کعبے میں برکت ہوئی. نحن نتوجہ الی الکعبۃ, پہلے اتنا بولیے نا, نحنو, نحنو کا کیا مطلب ہے؟ چلے میں کرتی ہوں ابھی, کیونکہ ٹائم پھر ہمارے پاس ہو جاتا ہے. آپ سن لیجیے. اچھا ارشادہ, آپ اب کوشش کیجیے گا کہ جس طرح میں بتاتی ہوں آپ بھی اسی طرح کوشش کیجیے گا کہ آپ بجائے اس کے کہ خود سے کرنے کے, جس طرح کا ورڈ ہے ایک ایک ورڈ پہ جائے. نحنو آپ نے پڑھا ہوا ہے, انا نحنو آپ پڑھ چکی ہیں اور آپ ایگزام بھی دے چکی ہیں, آپ کو اچھی طرح یاد ہے. فرسٹ عربک 1 میں تھا انا نحنو, انا کا مطلب ہے میں, نحنو کا مطلب ہم, پلورل میں ہے. ٹھیک ہے, نتوجہ, چلو میں شروع سے کرتی ہوں نا یہاں پر. وتقبل اللہ, تقبل کا مطلب ہے کہ ہی ایکسپٹڈ, ہی ایکسپٹڈ. پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا, ہم نے کہا تھا تقبل, ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ ایکسپٹ کیجئے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ ایکسپٹ کیجئے. وہ کیا تھا, فعل الامر تھا, اور ہم اللہ سے التجا کر رہے تھے, اللہ سے دعا کر رہے تھے. اب کیا, وتقبل اللہ, اور اللہ نے قبول فرما لیا, اللہ نے ایکسپٹ کر لیا, اس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے, اینڈ ہی ایکسپٹڈ, اینڈ اللہ ایکسپٹڈ من ابراہیم و اسماعیل, ابراہیم سے اور اسماعیل سے, دونوں سے ایکسپٹ کیا. اسی لیے من کی وجہ سے ابراہیم ہو گیا اور اسماعیل ہو گیا, ورنہ ہوتا کیا ابراہیم اور اسماعیل, لیکن من کی وجہ سے وہ حروف جر ہے, حروف جر میں سے ہے, اس لیے یہ دونوں مجرور ہو گئے. اور چونکہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں جب مجرور ہوتے ہیں تو یہ دونوں یہ کسرہ نہیں لیتے, اسی لیے ابراہیم ہے اور اسماعیل ہے. وَبَارَكَ فِي الْكَعْبَةِ, بارکہ کا مطلب ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ادھر لکھا ہوا نہیں اللہ, لیکن پہلے لکھا ہوا ہے اللہ, تو اللہ کی طرف سے بارکہ, برکت صرف اللہ ہی ڈال سکتے ہیں اور کوئی نہیں ڈال سکتا ہے. تو برکت ڈالی یا بلیسڈ, یہ فارم 3 ہے. بارکہ فارم 3 ہے, برکہ تو ہم نے پڑھا تھا نا, برکہ بلیسنگز, لیکن بارکہ فارم 3 ہے, یہ بھی انشاءاللہ
پڑھیں گے. وبارک اینڈ ہی بلیسڈ اینڈ ہی پٹ بلیسنگس, جو بھی آپ کہنا چاہیں, فی الکعبۃ ان دا کعبہ, اور اللہ تعالیٰ نے کعبے میں برکتیں ڈال دی. نحنو یعنی وی, نحنو یعنی وی, نتوجہ اگین وی وجہ کس چیز کو کہتے ہیں, وجہ فیس کو کہتے ہیں. تو وی فیس الی الکعبۃ towards the Kaaba. We face ila یعنی towards یا to کعبتی towards the Kaaba. اور کعبتی کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے الا ہے, اس سے پہلے الا ہے. تو نتوجہ یہ بھی فارم 5 ہے, فارم 5 ہے, وہ ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہے, لیکن آپ کو اتنا سمجھا دیا میں نے کہ وجہ کا مطلب ہے فیس, اور نتوجہ کا مطلب وی فیس الی الکعبۃ towards the Kaaba, to Kaaba, فی ان کلی صلاۃ, in every prayer. اب یہ کلی کیوں ہے؟ فی کی وجہ سے, فی کلی, ورنہ نارملی کیا ہوتا ہے کلو صلاۃ, آپ نے پڑھا نا کلو بعدو, یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں, کلو بعدو, لیکن یہاں پر فی کی وجہ سے کلو کلی بن جاتا ہے, اور کلی صلاۃ, کیونکہ اگین کلی صلاۃ جو ہے یہ کلو صلاۃ اگین اضافہ ہے. تو اضافہ میں جو ہوتا ہے, جیسے آپ کو کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ اگر اس سے پہلے فی آتا ہے یا من آتا ہے, تو جو بھی چیز آتی ہے اس کی وجہ سے جو مضاف ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو فی کلی صلاۃ آ گیا, تو جب بھی اضافہ ہوگا تو مضاف جو ہے وہ چینج ہو جائے گا, فی کلو کے بدلے فی کلی صلاۃ, اصل میں ہے کلو. اب اس کو ایک دفعہ میں اور ریپیٹ کرتی ہوں. اینڈ اللہ ایکسپٹڈ فرام ابراہیم اینڈ اسماعیل, اینڈ ہی پٹ بلیسنگس ان دا کعبہ. نحن نتوجہ اینڈ نہیں, اینڈ نہیں ہے بیچ میں, وی فیس ٹورڈز دا کعبہ in every prayer, فی کلی صلاۃ, in every prayer. چلیں اب آگے کون پڑھے گا؟ ایک کوشچن ہے, ایک کوشچن ہے, یہ جو نتوجہ ہے, why the who is there? Face it. Face it. ہاں. Face it towards Kaaba. What does it mean? Or face him towards Kaaba. نحن نتوجہ and we face, نہیں یہ تو we face إلى الكعبة and we face it. I mean who is Allah here? نہیں, وہ تو نہیں ہونا چاہیے اللہ, نحن کیونکہ face to maybe اللہ, I don't know, میں نے اس پہ غور نہیں کیا کبھی بھی. نتوجہ ہے ایکچولی, نہیں یہ وجہ سے آیا ہے نا, سوری یہ وجہ ہے نا, وجہ میں تو ہاں آئے گا نا, یہ ہو نہیں ہے, یہ وہ ہو نہیں ہے, اٹ نہیں ہے. Wait, I just wanted to kind of make sure. یہ ہو نہیں ہے, جو ہم ہوا کا ہو کرتے ہیں نا, his him اور وہ نہیں ہے, یہ نتوجہ وجہ ہے نا. وجہ کی سپیلنگ کیا ہے؟ واو جیم ہا, نتوجہ یہ ہے نا, نتوجہ اینڈ وی, یہ تو پورا یہ اٹ از دا فارم, اٹ از دا فارم. اور میں نے آپ کو بتایا یہ فارم 5 ہے. جب ہم یہ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے آگے who آئے گا, خود ہی آئے گا, and it doesn't mean he or him. Right, I got it. It is a part of wajh. Okay, sorry, سمجھ گئے ہیں کہ کیوں ایسا ہوا, کہ میں نے تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو میں ضرور نوٹس میں ڈال دیتی ہوں اپنے. اچھا اب کون؟ السلام علیکم. اسماء آپ پڑھیں گے. وعلیکم السلام. وَيُسَافِرُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ وَيَطُوفُونَ بِالْكَعْبَةِ وَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا. کیا مطلب ہوا؟ وَيُسَافِرُ to travel. The Muslims travel towards Kaaba in the days of Hajj and go around Kaaba and they pray there. In the near it. Near it. ایک اور لائن پڑھ لیجیے. Barakallahu fil Kaabati wa taqabbala min Ibrahima wa Ismaila. Allah bless in Kaaba wa taqabbala min Ibrahim and accepted from Ibrahim and Ismail. ٹھیک ہے, چھوٹا ہے لیکن ذرا کلیئر ہو جائے نا. وہ یسافرو سفر سے آیا, پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یسافرو کے, اینڈ
travel. And who travels? Muslimuna, Muslims. And the Muslims travel ilal Kaabati. अब आपने बोला था towards Kaaba, लेकिन to Kaaba बोलना है यहाँ, क्योंकि हज के लिए towards नहीं to use होता है ना, कि हम काबा एक्चुअली काबा जाते हैं ना, वहीं पर जाते हैं. युसाफिरुल मुस्लिमूना इलल काबती, इला का मतलब दोनों होता है, to भी होता है, towards भी होता है, लेकिन यहाँ स्पेशली to है. युसाफिरुल मुस्लिमूना इलल काबती, and the Muslims travel to Kaaba fi ayyamil hajji, in the days of Hajj. अय्याम क्या चीज है? यौम की जमा है, तो इन द डेज ऑफ हज, और अय्यामुल हज होना चाहिए, लेकिन फी की वजह से अय्यामिल, फी अय्यामिल हज आ गया. वयतूफूना, एंड दे मेक तवाफ, एंड दे गो अराउंड. आप जिस तरह आपने कहा वो भी ठीक है, लेकिन चूंकि हमें पता है कि तवाफ का मतलब क्या है, यतूफूना स्पेशली गो अराउंड, तवाफ करने को कहते हैं. एंड दे मेक तवाफ बिल काबती, of the Kaaba, wa yusalluna, and they pray indaha, near it. Salla yusalli, ये अगेन फॉर्म 2 है सला का, ये भी आप लोगों ने सल्ला युसल्ली अभी तक नहीं पढ़ा है, तो ये पूरा क्या हो गया, इसका मतलब है एंड द मुस्लिम्स ट्रैवल टू काबा इन द डेज ऑफ हज, एंड दे डू तवाफ ऑफ द काबा, एंड दे प्रे नियर इट, इंदहा, दे प्रे नियर इट. बारकल्लाहु, अल्लाह ब्लेस्ड the Kaaba. अब उसको बार बार फिल काबा थी, या अल्लाह put blessings in the Kaaba आप कह सकते हैं. अल्लाह blessed the Kaaba, या अल्लाह put blessings in the Kaaba. व तक़ब्बल, and he accepted min Ibrahim, from Ibrahim, व Ismail, and from Ismail. From दोबारा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो min दोनों के लिए यूज होता है, हम कह सकते हैं and he accepted from Ibrahim and Ismail. अल्लाह. उसके बाद अभी ये 3 हैं, अगेन हम इसको पढ़ लेते हैं. कौन पढ़ेगा इसको? कौन पढ़ना चाह रहा है? मैं पढ़ूं? कौन बोल रही हैं? आरफा. आरफा पढ़ लीजिए. जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सल्लल्लाहु अला इब्राहीम वसल्लम, सल्लल्लाहु अला इस्माइल वसल्लम, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वसल्लम. सॉरी, मेरा पेज पलट गया था. चलें आप ट्रांसलेट कीजिए, हम कर चुके हैं ना पहले, इसका कोई जी जी. ए अल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे बरकतें नाजिल फरमा. बरकत नजर आ रही है अभी. सल्लल्लाहु, रहमत, उर्दू में हम उसको रहमत कह देते हैं, लेकिन वैसे रहमतें, हाँ तो ठीक है. नाजिल फरमाइए सल्लल्लाहु अलैहि इस्माइल वसल्लम. और अल्लाह ताला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का क्या बताया मुझे? जी, वसल्लम एंड में, रहमतें और बरकतें नहीं, सल्लम, सलाम, सल्लम, वसल्लम, और सलामती, सलामत, सलामती, पीस, सलामती, पीस होता है ना सलामती. हाँ जी. वसल्लल्लाहु अलैहि इस्माइल वसल्लम, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पे रहमतें पर सलामती फरमाइए. जी. वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वसल्लम, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें और सलामती नाजिल फरमाइए. तो ठीक है, इंग्लिश में भी रिपीट कर देती हूँ. अल्लाह, ये और आपको मैंने बताया कि जब इस तरह हम कहते हैं तो ये हमारी तरफ से दुआ है. ये हम अल्लाह को नहीं कह सकते कि आप भेजें, हम दुआ कर रहे हैं कि सल्लल्लाहु, और हालांकि सल्लल्लाहु पास्ट टेंस है, सल्ला पास्ट टेंस है, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था, पिछले सबक के एंड में मैंने बताया था कि इस तरह सल्लल्लाहु अला इब्राहीम अल खलीली वसल्लम, याद है हमने ये पढ़ा था, वसल्लल्लाहु अला बनी इस्माइल वसल्लम. तो आपको मैंने बताया था कि स्टाइल ये है कि ऐसे लगता है पास्ट टेंस है, सल्लम इज पास्ट टेंस, लेकिन ये पास्ट टेंस नहीं है, ये हम एक्चुअली दिस इज द वे हाउ वी मेक दुआ, ये तरीका है दुआ करने का. सल्लल्लाहु अला इब्राहीम वसल्लम, तो इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, हम अल्लाह से कहते हैं मे अल्लाह सेंड ब्लेसिंग्स एंड पीस ऑन इब्राहीम. अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर रहमतें और सलामती नाजिल फरमाए. सल्लल्लाहु अला इस्माइल वसल्लम, मे अल्लाह सेंड ब्लेसिंग्स एंड पीस ऑन इस्माइल. अल्लाह ताला इस्माइल अलैहिस्सलाम पर रहमतें और सलामती नाजिल फरमाएं. हम रिक्वेस्ट करें, दुआ करें. वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन वसल्लम, और अल्लाह ताला मे अल्लाह सेंड ब्लेसिंग्स एंड पीस ऑन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी रहमतें और सलामती नाजिल फरमाएं. अब ये बताइए कि यहाँ पर अचानक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र क्यों आ गया? हम तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़े, उस वक्त तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे भी नहीं. कोई एक गैस कर सकता है? इसलिए कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की
دعا تھے اور انہی کے ڈسینڈنٹس میں حضرت اسماعیل کی ڈسینڈنٹس میں تھے. اچھا جواب تو یہ ہے یہ، لیکن یہ جواب صحیح جواب نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہم کو حکم دیتے ہیں. He commands us کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ سلامتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر سلامتی بھیجیں اور آپ ان کے اوپر رحمت، آپ دعا کیجیے. اللہ ہمیں کمانڈ کریں ٹو سینڈ صلاۃ و سلام آن دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے اب یہ ڈسینڈنٹ تو بعد میں آئے نا، تو اس کا یہاں پر ذکر ہونا کوئی نہیں لگ رہا تھا، لیکن چونکہ یہ آتھر ہیں جنہوں نے لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ جب ہم ان دو پہ سلامتی بھیج رہے ہیں، رحمتیں بھیج رہے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے دعا، تو چونکہ اللہ نے حکم دیا تو ہم یہ بھی ایڈ کر لیں ساتھ. اوکے، تو یہ ویسی آتھر نے ایڈ کیا ہوا ہے ایز اے پارٹ آف دا کمانڈ آف اللہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھیجیں. چلیں اب پڑھیے نمبر 16 بیت المقدسی. کون پڑھے گا؟ چلیے بتائیے کون پڑھے گا جلدی، آپ میں سے کوئی والنٹیئر کرے. ناہید نہیں آج؟ میں پڑھ لوں. گو ہیڈ. کون پڑھ رہا ہے؟ شمیم؟ جی اوکے. بیت المقدسی. ذرا مائکس بند کر دیجیے، بہت ڈسٹربنس ہے. شمیم ہم رکھیں. the holy house. بس آپ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ یہ بتائیے بیت المقدس صحیح جیسے بیت المقدس اس کا نام ہی ہے نا. بیت المقدس ہولی ہاؤس ہے، لیکن وہ کدھر ہے؟ جروسلم میں. بس آپ اتنا ہی جواب دے دیں کہ بیت المقدس کا مطلب یہ ہے جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں نا، لیکن ہوتا ہے اس کا نام اصل میں عربک میں بیت المقدس. ٹھیک ہے. مقدس یا وکانا لابراہیم زوج لابراہیم زوج اخرى. And Ibrahim had another wife. Yes. Ismuha Sarah. Her name was Sarah. I mean, there is no was, but it's the continuation. کیونکہ پہلے کانا ہے. وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ وَلَدٌ آخَرُ من سارة سارة اسمه إسحاق. And Ibrahim had a boy, another boy, a son from of Sarah. His name was Ishaq. وَسَكَنَ إِبْرَاهِيمُ فِي الشَّامِ. And Ibrahim lived in Sham. یہ سب کانا کے ساتھ ہی آ رہے تو یوز ٹو سب پہ لگا دیجیے گا. Yeah. But sakana is like the past hai na. ہاں sakana is past tense already. وَسَكَنَ إِسْحَاقُ. And Ishaq lived. وَبَنَى إِسْحَاقُ بَيْتًا لِلَّهِ فِي الشَّامِ. And Ishaq built a house for Allah in Sham. كَمَا بَنَى أَبُوهُ وَأَخُوهُ بَيْتًا لِلَّهِ فِي مَكَّةَ. Just like his father built, just like his father and his brother built a house for Allah in Makkah. Very good, very good. چلیں اس کو اب میں زیادہ ایکسپلین نہیں کرتی ہوں. اٹس ویری ویری سمپل. ایک دفعہ میں صرف ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ کوئی ورڈ آگے پیچھے رہ نہ جائے. بیت المقدسی میں نے بتا دیا. وکان لابراہیم لابراہیم. اب یاد رکھیے لا ابراہیم نہیں ہے، لی ابراہیم ہے. اسے آپ لکھ لیں اپنی کتاب میں ڈال لیں تاکہ آپ بھولیں نہیں، اور یا اگر آپ یاد رکھیں تو اور اچھی بات ہے تاکہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گی. وکان لابراہیم زوج اخرى. اینڈ زوج کیا ہوتا ہے؟ وائف بھی ہوتا ہے، اسپاؤس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں ہیں. اینڈ ابراہیم یوزڈ ٹو ہیو another wife. اخرى کا مطلب ہے another. and Ibrahim used to have another wife. اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اسمها سارہ. her name was Sarah. وَكَانَ لِإِبْرَاهِيمَ وَلَدٌ آخَرُ. and Ibrahim used to have another son min Sarata, from Sarah. اسمه إسحاق. his name was Ishaq. ٹھیک ہے نا.
वसकना, सकना का मतलब होता है लिव्ड, सकना का मुदारे क्या होगा, यस्कुनु, सकना यस्कुनु, लिव्स, सकना ही लिव्ड, और यस्कुनु का मतलब है ही लिव्स. वसकना इब्राहिमु फिश शामी, एंड इब्राहिम lived in या used to live in शाम, और शाम किस साइड पे है, लेफ्ट साइड ऑफ द काबा, यानी समझ, चलो उसके अभी डिटेल में नहीं जाती हूँ अभी ज्यादा खामखा. वसकना इसहाकु, एंड इसहाक लिव्ड. अब वो भी मतलब ऑल्सो हुआ ना, लेकिन ऐदन लिखा हुआ नहीं है, ये भी नहीं लिखा है, फिर शामी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बस एक तरीका ये कि शॉर्ट में लिख दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम शाम में रहते थे और इसहाक शाम, इसहाक रहते थे. ऑल्सो भी नहीं लिखा, वो भी, मतलब ये है कि वो भी वहां पर रहते थे. वह बना इसहाकु, और इब्राहिम ने बनाया, एंड इब्राहिम सॉरी इसहाक, और इसहाक अलैहिस्सलाम बिल्ट बैतन लिल्लाही फिश शामी, एंड इसहाक अलैहिस्सलाम he built बैतन, a house lillahi for Allah फिश शामी, in शाम, in Syria, in greater शाम था ना. आप सीरिया अभी नहीं उसको कह सकते हैं, उसको ग्रेटर शाम कह सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर शाम में मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड थी, जो प्रेजेंट डे लेबनान है और जॉर्डन है और सीरिया है और पैलेस्टाइन है, वो सब मिला के ग्रेटर शाम हुआ करता था. तो वह बना एंड बिल्ट इसहाक बैतन लिल्लाहि फी शामी, एंड इसहाक बिल्ट द हाउस फॉर अल्लाह इन शाम, कमा बना जस्ट लाइक बिल्ट अबूहु हिज फादर व अखूहु एंड हिज ब्रदर बैतन a house lillahi for Allah fi Makkah, in Makkah. अब देखें इसमें अबूहु अखूहु, याद है आपको ये क्या चीज है, कौन से नाउन्स है, मैंने आपको बताया था, कोई बता सकता है, कोई बताइए ना, इनका नाम क्या था. Oh my God, the 5 special nouns. अस्मा, हा हिया, नहीं ये है ना, Possessive nouns. अब अब ये था ना, आपको बताया था ना अभी थोड़े दिन पहले, आपको मैंने नोट्स भी भेजे थे, बताया भी था कि ये वो नाउन्स हैं कि जिसके साथ जब अबू नहीं कह सकते, इसके साथ आपको वाव लगाना पड़ता है. अबूहु कहेंगे, अखाहु कहेंगे, अखूहु कहेंगे, अबीहु कहेंगे. तीनों मैंने आपको चार्ट भी भेजा था बना के, एक्सप्लेन भी किया था. दीज आर द 5 स्पेशल नाउन्स इन अरबिक अस्माउल खम्सा. याद रखिएगा, इतना डिटेल में मैंने आपको बताया था. ठीक है, इस जरा वापस जाके इसी कोर्स में आप देखिएगा कि मैंने बताया था, और आपको नोट्स भी भेजे थे, वो नोट्स भी आपके ग्रुप पे भी होंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप पे. अच्छा, आगे कौन पढ़ रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, अभी हमारे पास टाइम है, लेकिन मैं थोड़ी चीजें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इसके खत्म होने के बाद. सब आप मैं पढ़ लेती हूँ. कौन कह रहा है, आरफा, मैं कह रही सबा. वहाज़ल मस्जिदुल्लज़ी बनाहु इसहाक़ु फिश्शामी हुवा बैतुल मक़दिसी. And this masjid, अल्लज़ी क्या होता है, अल्लज़ी जो के, हाँ, right? And this masjid which is made by Ishaq in Sham. कहेंगे आप सबा, आप कहेंगे that which, okay. And this masjid, that which made by Ishaq in Sham was Baitul Maqdis. अच्छा, आपने कहा ना which was made, which was made नहीं आएगा, बना हो यानी he made, उसने बनाया, तो बनाया गया नहीं है. तो ये आप देखें ना, टेंस चेंज हो जाता है, इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ. मतलब अगर आप सोचेंगे वही बना, लेकिन एक चीज होती है जो फेल आपको बताया था मजहूल होता है, बनाया गया, बनाई गई, उस चीज के लिए यूज होती है, और जिसने बनाया वो क्या होता है, वो फाइल के साथ यूज होता है. वहाज़ल मस्जिदुल्लज़ी, and this is the masjid, this is the mosque, allazi, that which banahu इसहाका, which built, किसने बनाया, इसहाक ने build किया, इसहाक ने कंस्ट्रक्ट किया, फिर शामी, शाम में या ग्रेटर शाम में, हुआ बैतुल मक़दिसी, it is बैतुल मक़दिस. आप, मैं इसको दोबारा से एक दफा रिपीट कर देती हूँ. वहाज़ल मस्जिदु, and this is the masjid, and this is the mosque, allazi, that which banahu, built, ishaqu, ishaq, fi shami, in sham, huwa, it is Baitul Maqdisi, it is Baitul Maqdis.
आगे एक और लाइन पढ़ लीजिए आप सबक. वहुवल मस्जिदुल अक्सा वहुवल मस्जिदुल अक्सा लज़ी बारकल्लाहु हौलहु व बारकल्लाहु फी औलादी इस्माईला व काना फीहिम अंबियाउ व मुलूकुन. पढ़िए अब इसका क्या मतलब हुआ. And हुआ this is the दिस आएगा ना तो हाजा आना चाहिए. आप लोग पहला सबक आप लोग भूल चुके हैं. आई वॉन्ट यू, इट्स नॉट कि आप कोई गलत बात कह रहे हो, लेकिन आप देखें कि हुआ क्या होता है और हाजा क्या होता है. आई वॉन्ट यू टू लर्न प्रॉपरली अरबिक, ठीक है ना. आप खफा ना हो कोई भी मुझसे, लेकिन बिल्कुल नहीं, हुआ का मतलब इट होता है या ही होता है, ठीक है ना. और हिया का मतलब इट होता है या शी होता है, और हाजा और हाजी होता है दिस, दोनों का होता है, ठीक है ना. वह हुआ मस्जिदु एंड इट इज and it is Masjidul Aqsa, allazi, which Allah subhanahu ta'ala, in which Allah subhanahu ta'ala grant baraka, in which Allah subhanahu ta'ala नजर आए. इन विच मुझे नहीं दिखा, आप जो बोल रही है ना पहले आपने पढ़ा वह हुआ मस्जिदुल अक्सा लजी बारकल्लाहु हौलहु. इन विच मुझे नहीं दिखा. आप बताइए कहाँ है इन विच. अल्लजी तो दैट विच है. दैट विच. अच्छा इतनी ओके, दैट विच है, सही कह रही हैं. दैट विच अल्लाह सुबह. हौलहु का मतलब मुझे नहीं मालूम. अच्छा, तो हौलहु का मतलब है अराउंड, ठीक है ना. अराउंड इट, उस जगह पे, उसके इर्द गिर्द पूरे पे अल्लाह ताला ने उस इलाके में अराउंड बरका. अल्लाह सुब्हानहू तआला ग्रैंड बरका अराउंड इट, around it. Barakallahu fi awladi Ismaila. Ismaila लिखा हुआ है. नहीं, पहला इसहाक. बारकल्लाहु फी औलादी इसहाक कमा बारका फी औलादी इस्माइल. नहीं, अच्छा, ये जो लाइन चल रही है इसमें व बारकल्लाहु फी औलादी इस्माइला व काना फीहिम अंबियाउ व मुलूकुन. अच्छा ठीक है. तो असल जो बुक है, हो सकता है कि आपकी बुक डिफरेंट वर्जन हो. इसका है वबारकल्लाहु फी औलाद इसहाक कमा बारक फी औलाद इस्माईल व कान फीहिम अंबियाउ व मुलूकुन. अब आप इसको ट्रांसलेट कर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ. And Allah subhanahu wa ta'ala grant baraka in the descendants of, मेरी किताब में इस्माइल है और इसहाक and और both, जो भी कहें आप. व काना फीहिम अंबियाउ and फीहिम का क्या मतलब है? फीहिम, फी क्या होता है? इन, हम फी. और हिम किस से बना है? आपको पता है ना कि हुम जो होता है, हुम हुआ हुमा हुम. अब हिम बना है बिकॉज ऑफ द फी, वो हिम हो गया, तो ऑल ऑफ देम. ऑल नहीं है, फी हिम देम बस बोले आप, क्योंकि हुम जो होता है ना, हुम याद रखिएगा, जब भी हुम होता है उससे पहले अगर कसरा आ रहा है, उससे पहले अगर कसरा आ रहा है या लीन आ रहा है, जैसे आई आ रहा है, आई या ई आ रहा है, तो वो खुद बखुद हुम जो है वो हिम में चेंज हो जाता है. अच्छा, ये उसकी वजह से नहीं बना, फी की वजह से नहीं बना, क्योंकि वो फी हर्फ जर, तो उसकी वजह से हिम नहीं हुआ ये? नहीं, जब फी की वजह से बना है, क्योंकि फी का मतलब ये है कि फी इन होता है, और अगर फी होम कहेंगे तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप अपने शुरू के लेसन जाके देखें, मेरे ख्याल है ये हमने किया था, अगर मुझे याद पड़ता है, अरबिक 1 के एंड में किया था. फी मा, फी की, फी कुम, फी का, ये सब हमने किया था. मिन का, मिन की, पूरा एक चार्ट आपको दिया था मैंने, फुल एक पेज पे चार्ट था, जिसमें ये सब चीजें थी कि जब आप दो चीजों को ऐड करते हैं तो क्या होता है. अगर उससे पहले इस तरह का है कि उससे पहले कसरा है या लीन है, तो वो क्या बन जाता है? हिम हो जाता है. हुम जो है वो हिम बन जाता है. ठीक है, सिंपल. वकाना फीहिम, एंड क्या था आपने बताया? वकाना फीहिम एंड ऑल in them, आप उसको इंग्लिश में बेहतर तरीके से कह सकते हैं among them. And among them the काना क्या हुआ? the prophets and the angels. हाँ, तो काना का मतलब वर है, and among them were angels. कहाँ से आ गए यार सबा? मुलूक. फरिश्ते कहाँ से आ गए उनकी औलाद में? मुलूक, kings. and the kings. किंग्स एंड द किंग्स ने किंग्स. चलें, अब ये मैं रिपीट करती हूँ.
وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى وَهُوَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى and it is مسجد اقصی. اب مسجد اقصی کا ایک مطلب بھی ہوتا ہے. اقصی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کے دماغ میں ہے اقصی کیا ہوتا ہے؟ اقصی کا مطلب دور، سب سے دور. اقصی سب سے دور. تو اس کا نام ہی مسجد اقصی اس لیے رکھا ہے کہ وہ بہت دور ایک مسجد ہے. ٹھیک ہے، وہ مسجد تھی نہیں اس وقت مسجد، وہ جگہ پورے علاقے کا نام جو تھا مسجد الاقصی تھا. مطلب وہ پورا علاقہ ہی ایک مسجد تھا. ابھی بھی آپ اگر جاتی ہیں وہاں پر جو آپ دیکھتے ہیں، تو جب آپ مسجد اقصی کے اس پورے کورٹ یارڈ میں، آپ پورے اس دیوار پہ، جب دیوار کے اندر جب آپ انٹر کرتی ہیں، پورا علاقہ مسجد اقصی کہلاتا ہے. لیکن یہ وہ جگہ ہے جو مسجد اقصی، لیکن اس کے اندر پھر مساجد ہیں، لیکن وہ خود کیا ہے؟ وہ خود پورا علاقہ مسجد اقصی ہے، یعنی the furthest، سب سے دور والی مسجد. پھر الذی that which بارک اللہ، اللہ put blessings حولہ، اس کے ارد گرد، around it. اور حولہ اگین اضافہ کی طرح حولہ، آپ کو یاد ہے؟ اور ہم نے کس طرح کا حولہ around it، جیسے تحتہ، خلفہ، امامہ، یہ سب چیزیں کس طرح تھی؟ اضافہ کی طرح ہیں، اور سب کے ساتھ فتحہ آنا ہوتا ہے، اسی لیے حولہ ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ حول کا مطلب ہے، حولو کا مطلب ہے اراؤنڈ، لیکن حولہ اراؤنڈ اٹ اضافہ ہے. یاد رکھیں حولہ اور ہو دو چیزیں، حولو اور ہو. تو حولہ کدھر چلا گیا؟ وبارک اللہ فی اولاد اسحاق and Allah blessed, یا اللہ put blessings فی اولادی in the children of Ishaq kama baraka, just like baraka he blessed fi aulad Ismail, just like he blessed the children of Ismail. وَكَانَ فِيهِمْ, and among them were أَنْبِيَاءُ, were prophets, وَمُلُوكٌ, and کیا تھے؟ فرشتے نہیں تھے، بادشاہ تھے، and kings تھے. اچھا ٹھیک ہے. اب دیکھیں انبیاء ہے، یاد ہے آپ کا؟ یہ انبیاء کا پلورل انبیاء ان نہیں ہے، یاد رکھیے. یہ اس کا سٹائل ہے، جو پلورل جو بروکن پلورل سے آپ کو، اس لیے آپ کو لکھ کر سب دے دیے تھے چارٹ میں، انبیاء. اوکے چلیں اب لاسٹ 4 لائنس ہیں، 3 لائنس ہیں. یہ کون پڑھنا چاہ رہا ہے؟ پڑھ لیں. صبا ہو گئی، شمیم ہو گئی. آج نورین اور ناہید نہیں دکھ رہی ہیں. عارفہ آپ پڑھیں گی، عطیہ دونوں میں سے ایک پڑھ لیں، یا 2 لائن، کوئی دونوں میں سے جو بھی ڈیسائیڈ کر لیں. چلیں. Okay, Auntie, I'm just gonna go. Okay. وكان لإسحاق ولد اسمه یعقوب. ولد اسمه يعقوب وكان نبيا. نبيا. So Ishaq had a son. His name was Yaqub, and he was prophet. He was a prophet. He was a prophet. Nabiyan, yeah, a prophet. A prophet. So ٹھیک ہے، correct ہے. وَكَانَ لِإِسْحَاقَ, and Ishaq had waladun, a son, ismuhu Yaquba, and Yaqub had a son, his name was Yaqub. Ismuhu, his name was Yaqub. وَكَانَ نَبِيًّا, and he was a prophet. Next پڑھیے عطیہ، آپ ہی پڑھیے. وَكَانَ يعقوب له 12 ولدا منهم يوسف ابن يعقوب. So yeah, and Ibrahim, not Ibrahim, Yaqub had until Lahu is for him. Had. Okay, Lahu. Okay, had. Isna Ashara is 12 sons. Had 12 sons. Minhum, from them, Yusuf and Ibrahim and Yaqub. Yusuf and Yaqub. No. Yusuf nubnu. Yusuf, it means Yusuf ibnu. Yusuf. Okay, Yusuf ibnu. Wasla because 2 sukuns. Ibnu has 2 sukuns, so it changes to Yusuf ibnu Yaquba. So Yusuf's son of Yaqub. Son of Yaqub, exactly. Okay. پڑھ لو یہ پورا ختم کر لو, then I'll explain. وَيُوسُفُ لَهُ قِصَّةٌ عَجِيبَةٌ فِي الْقُرْآنِ.
फिल कुरानी, fil Qur'ani, याद रखना ई है, fil Qur'ani, yeah. And wa ilayka hazihil qissata, and Yusuf had until this one I don't know the meaning. अजीबतुन, Ajibatun, फिल कुरानी story. Yusuf had a story. Ajibatun is amazing, amazing. Okay, amazing story in Quran. in the Quran, फिल In the कुरान, Quran, in the Quran. Wa ilayka hazihil qissata, and here is the व इलाइका, what is for it? you, इलाइका is for- इला for plus you. और यहाँ पर for तो नहीं लिखा हुआ है ना, to you लिखा हुआ है, इला means to, Okay, ila to, okay, to you. हाज़िहिल क़िस्सता, Okay, this This is story. Okay, let me now explain to you इसका क्या मतलब okay. है. कहाँ से वकाने से इसमें ये कर लिया था, वकाने ली इसहाक़, ये है वकाने ली इसहाक़ वलदुन इस्मुहु याकूबु वकाना नबियन, and Ishaq had a son, his name was Yaqub, वकाना नबियन, and he was a prophet. इसके बाद है वकाना याकूबु, and Yaqub was lahu. अब याकूब was है और यहाँ पर आ गया लहू, तो अब ये क्या बनेगा, and Yaqub had, and Yaqub used to have आप कह सकते हैं, और Yaqub had भी कह सकते हैं. लहू Yaqub had इसना अशरा 12, you said it right, इसना अशरा वलदन. अब देखिए इसना अशरा वलदन, इसना is 12 और वलदन is singular, वलदन is singular. मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ अभी आगे ये बता के. मिनहुम from them या among them कौन था, यूसुफ, मिनहुम यूसुफ, यूसुफ इब्न याकूबा, मिनहुम among them was Yusuf son of Yaqub. ये आप पहले लिख लें फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. अब अरबिक 2 में हमने पढ़ा था नंबर्स, याद है हमने किया था कि नंबर्स अप टू 10 हमने पढ़े थे, 10 के बाद हमने नहीं पढ़ा था ना. अब ये इसना अशरा, इसना is 2 और अशरा means 10, तो it's 2 plus 10, it means 12. और उसका रूल क्या था आपको याद है कुछ, जब हमने पढ़ा था, जब हमने 3 to 10 पढ़ा था, 1 और 2 का डिफरेंट रूल था और 3 से 10 का डिफरेंट रूल था. उसमें ये होता था, अगर आपको याद नहीं है मैं याद दिला दूं, कि ऑपोजिट जेंडर यूज होता था, ऑपोजिट जेंडर यूज होता था. अगर आपका नाउन फेमिनिन होता था तो उसके साथ जो आप नंबर यूज करते थे वो मैस्कुलिन होता था, और अगर नाउन आपका मैस्कुलिन था तो उसके साथ आप जो नंबर यूज करते थे वो फेमिनिन यूज करते थे. कुछ याद है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था सलासतु कुतुबिन, कुतुब क्या है, कुतुब तो मैस्कुलिन है, लेकिन सलासा के बदले सलासतु, ठीक है ना. तो उसमें हमने ये रूल पढ़ा था. अच्छा अब क्या हुआ, अब रूल 10 के बाद और चेंज हो जाता है. अभी हमने नहीं पढ़ा, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब ये कहानियां खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह किसस, उसके बाद मैं आपको ये नंबर्स के भी रूल सिखाऊंगी. लेकिन अभी फिलहाल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखें, क्योंकि इस वक्त आपको आना चाहिए कि 10 के बाद रूल्स डिफरेंट हो जाते हैं. 10 से लेके 99 तक रूल्स डिफरेंट हो जाते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. लेकिन इस ना अशरा जो है, आप ये याद रखें कि उसके साथ आप प्लूरल नहीं यूज करेंगे, ऑल्दो ये प्लूरल है, लेकिन आप औलाद नहीं कहेंगे, आप वलदन कहेंगे. ठीक है, वकाना याकूबु लहू इस्ना अशरा वलदन. ये आप याद रखिएगा. सिर्फ फिलहाल ये रूल याद रखिए कि अगर वो 10 के बाद है तो उसके साथ आप प्लूरल नहीं यूज करेंगे, आप सिंगुलर यूज करेंगे. इंशाल्लाह आपको वो रूल्स भी बताऊंगी. व यूसुफु, एंड यूसुफ, लहू हैज क़िस्सतुन, a story, अजीबतुन, amazing. अब रिमेंबर ये वो अजीब लफ्ज नहीं है जो हम उर्दू में कहते हैं. उर्दू में अजीब क्या होता है, स्ट्रेंज, वियर्ड, है ना. अजीब बहुत अजीब है, अजीब और गरीब है. लेकिन अरबिक में अजीब का मतलब बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं है, बिल्कुल वियर्ड नहीं है. अल्लाह ताला ने कुरान में कोई स्ट्रेंज और वियर्ड किस्सा नहीं डाला हुआ है. अल्लाह ताला ने कुरान में जो किस्सा डाला अजीब. अजीब अरबिक में क्या होता है, इंग्लिश में अरबिक में जो वर्ड अजीब है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमेजिंग, जबरदस्त, शानदार. ठीक है ना. सो इन यूसुफ लहू, एंड यूसुफ has qissatun ajibatun, an amazing story fil Qur'ani, in the Quran. और फिर आगे जो लफ्ज यूज हुआ है व इलैका, and to you hazihil qissata, and to you this story. इसका क्या मतलब है, this is the way the Arabs use. ये अरबों की एक स्टाइल है बोलने का कि वो इस तरह कहते हैं व इलैका. अब आपको ये एक और नया फ्रेज आ गया अरबिक का, व इलैका. आप किसी को कोई चीज देने थे, and here it is for you.
Here is the story for you. व इलाइका and for you and to you. जिस तरह आपने कहा for you, ये for लिखा हुआ नहीं है तो इसीलिए, लेकिन ये बनता क्या है, in translation for बन जाता है. And to you और for you is this story. ठीक है ना. अब इंशाल्लाह हमारी ये स्टोरी खत्म हो गई. यूसुफ अलैहिस्सलाम की कह रही, यूसुफ अलैहिस्सलाम की तो अभी आएगी. इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी खत्म होगी. अब आप ऐसा करें, कुरान में जहां जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की स्टोरी आती है, बल्कि आप ऐसा करें कि जो मैंने प्रॉफिट्स का कोर्स किया था उसमें मैंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो पढ़ाया था उसको आप एक दफा सुन लीजिए. अभी आपके पास ईद है, ईद की छुट्टी होगी, आपको नेक्स्ट वीक क्लास तो नहीं चाहिए ना, चाहिए तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन अब देखें ईद फ्राइडे को है और हमारी अरबिक क्लास थर्सडे को है. थर्सडे को आपका यौम अरफा है, जितनी और ये भी इबादत है लेकिन वो और ज्यादा इबादतें आप कर सकते हैं इंशाल्लाह. तो मेरा ख्याल है ईद की छुट्टी हम ले लेते हैं फॉर नेक्स्ट वीक. ट्यूसडे भी क्लास नहीं होगी और थर्सडे भी क्लास नहीं होगी. ट्यूसडे इसलिए क्लास नहीं होगी कि कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जरा एक साथ चले दोनों ना, ट्यूसडे और थर्सडे, तो पूरा वीक आपकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक छुट्टी होगी, ट्यूसडे थर्सडे, और फिर ईद के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे. लेकिन मैं आपको कुछ चीजें, हाँ अभी मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रही हूँ. तो और आप हाँ मैं आपको ये बता रही, एक मिनट में रहिए, बिल्कुल डेड हो जाता है, मैं चार्ज करना भूल जाती हूँ लैपटॉप को. तो एक तो आपको ये कहना था कि आप जब मौका मिले आपको, तो आप छुट्टियों में आप जब भी मौका मिले थोड़ा थोड़ा करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किस्सा जो मैंने पढ़ाया था उसको आप लोग जरा एक दफा सुन लीजिए. ठीक है. अब उसके अंदर जब आप वो वर्ड सुनेंगे और वो किस्सा सुनेंगे तो आपके लिए ये स्टोरी सामने रखें, आप देखिए आपके लिए कुरान में भी पढ़ना कितना आसान हो जाएगा. और जो मैंने क्वेश्चंस आपको दिए कोशिश करें कि उनको आंसर करने की. लेकिन मैं चाह रही थी कि एक और टॉपिक, आज नौरीन है ही नहीं और नौरीन ने स्पेशली पूछा था, खैर वो सुन लेंगी इंशाल्लाह. इसको आप सब के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ. ये काना का जो चक्कर आ जाता है ना, हम लोगों ने जिस तरह काना पढ़ा था, आपको याद है ना, अरबिक 1 में हमने पढ़ा था काना के गर्दाने पढ़ी थी, फिर अरबिक 2 में या अरबिक 2 में ही पढ़ा होगा, और अरबिक 2 में मैंने आपको बताया था कि काना, अरबिक 1 में हमने पढ़ा था कि जब हम काना लगाते हैं तो उससे चीज पास्ट टेंस बन जाती है, और वो किसी सेंटेंस के साथ जब लगाते हैं तो वो पास्ट टेंस हो जाता है. फिर इसी तरह तो काना के मुतालिक मैं आप लोगों को बता रही हूँ. इस वक्त मेरे पास नोट्स नहीं है पूरे, मैंने कुछ पॉइंट्स अपने पास लिखे हैं तो मैं इसी में से देख के बता रही हूँ, आगे पीछे हो जाए तो माफ कीजिएगा. तो काना को बताने के लिए जो बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि काना में, चूंकि हमने जिस तरह पढ़ाया था शेख मुस्तफा ने, मैंने आप लोगों को उसी तरह पढ़ाया कि काना के 2 हिस्से समझे होते हैं. एक होता है काना का जो सब्जेक्ट होता है और एक होता है जो काना का ऑब्जेक्ट होता है. ये ऑब्जेक्ट की वजह से जरा कंफ्यूजन हो गई. ऑब्जेक्ट का मतलब वो नहीं होता जिस पे हम कुछ फेल कर रहे होते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली कहते हैं, ठीक है ना, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है. यहाँ पर अब समझ लें कि जो बाकी जगहों पे जब पढ़ाया जाता है, नॉर्मल मदरसों में पढ़ाया जाता है, अरबिक कोर्सेज में, तो जिस तरह एक दफा आपको याद है निगार ने भी, निगार रंगून वाला मेरी समदन जो है, उन्होंने भी पूछा था कि ये खबर काना है कि ये क्या है, इस तरह उन्होंने कुछ पूछा था, ये फिर ऐसा क्यों है, मंसूब क्यों नहीं और मंसूब क्यों है, सम क्वेश्चन आई रिमेम्बर उन्होंने एक दफा पूछा था अरबिक 2 में. और नौरीन ने पिछली दफा पिछली क्लास में पूछा था कि ये इस्म काना है कि खबर काना है, तो मैंने कहा ये खबर काना है. तो उनको लग रहा था कि इस्म काना है, तो मैंने कहा थोड़ी सी क्लैरिफाई कर दूं. मैंने आपको कहा ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मैंने इस पे कल रात को बैठ के काफी इस पे बैठ के मैंने अपनी तरफ से ये थोड़े से पॉइंट्स लिखे हैं. उम्मीद है कि मैं आपको समझाऊंगी तो समझ आ जाएगा, अगर नहीं समझ आए तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा. देखिए सबसे पहले मैं जाती हूँ पीछे. हमने क्या सीखा था कि सेंटेंसेस अरबिक में कितने किस्म के होते हैं, सेंटेंसेस, जुमले कोई भी. एक होता है जुमला इस्मिया, याद है आपको, जुमला इस्मिया शुरू में ही पढ़ा था. एक होता है जुमला फ़इलिया, और ये दोनों जुमला इस्मिया जुमला फ़इलिया दोनों हमने अरबिक 1 में सीखा था. जुमला इस्मिया के हमने सीखा था कि उसके 2 हिस्से होते हैं. पहला हिस्सा जो होता है नॉर्मली मुब्तदा होता है, सेकेंड हिस्सा खबर होता है, यानी सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है. जो मुब्तदा होता है वो हमेशा कोई नाउन होता है, कोई इसम होता है, और जो उसका खबर होता है, वो खबर होती है उसकी, वो नाउन भी हो सकता है. ये लिख लें प्लीज आप अपने पास, मेरे पास नोट्स अभी है नहीं, ठीक है ना, आप लिख लीजिए या आप दोबारा सुनेंगी तो लिख लीजिएगा. तो जुमला इस्मिया में 2 हिस्से होते हैं, एक मुब्तदा एक खबर. मुब्तदा इज ऑलवेज अ नाउन, किसी चीज के बारे में जो भी सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, और वो क्या होता है, हमेशा मरफू होता है, ये भी आपने पढ़ा था. खबर जो होता है उसके मुतालिक जो इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रेडिकेट भी कहते हैं. वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो 3 किस्म की हो सकती है. या तो वो नाउन होगी, सिंपल नाउन होगा, या तो वो एक सेंटेंस होगा पूरा का पूरा, और या तो वो एक
पूरा सेंटेंस नहीं होगा, एक फ्रेज होगा. मैं आपको एग्जांपल अभी बताऊंगी, अभी सिर्फ इतना याद रख लें. एक फ्रेज होगा जिसको शिबो जुमला भी कहते हैं. इट इज नॉट अ जुमला. शिबो जुमला, इट लुक्स लाइक अ जुमला बट इट इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. मैंने आपको ये भी बताया था, नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस. तो एक जुमला इस्मिया होता है और दूसरा किस्म हमने पढ़ा था जुमला फेलिया होता है. जुमला फेलिया में बेसिकली एक फेल होता है, यानी ज़हबा होगा, खरजा होगा, जो भी होगा वो होगा, और एक उसके साथ या यज़हब होगा, जो भी होगा, और उसके साथ एक फाइल होता है जो डूअर ऑफ द वर्ब होता है. अब फाइल हर दफा दिया हुआ नहीं होता है. जैसे हम कहते हैं यज़हबु इलल मस्जिद, उसके अंदर फाइल हमको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम यज़हबु कहते हैं उसका मतलब है कौन, कोई जाने वाला ना. ही अगर हम यज़हबु बोलेंगे डिफरेंट होगा, और तज़हबु बोलेंगे तो डिफरेंट होगा. ज़हबा बोलेंगे तो डिफरेंट होगा, और ज़हबत बोलेंगे तो डिफरेंट होगा. ज़हबू बोलेंगे, यानी एक करने वाला होता है और एक चीज जो की जाती है. ठीक है ना, इतना तो समझ में आ गया. फेल और फाइल दो चीजें उसमें होती हैं, और कभी फाइल मेंशन होता है, कभी फाइल मेंशन नहीं होता है. ज्यादातर हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है, वी हैव मेंशन्ड द फाइल आफ्टर द फेल, ये भी आप याद रखिए. लेकिन अभी एडवांस अरबिक में ये भी होता है कि फेल से पहले भी फाइल का नाम ऐड किया जा सकता है. अभी इसमें भी किताब में मेरे ख्याल आया है हमारे पास कहीं कहीं पे कि फाइल का लफ्ज यूज हो रहा है, फाइल जो है उसका नाम यूज हो रहा है बिफोर द फेल, बिफोर द एक्ट, जो वर्ड जो होता है उससे पहले. अच्छा, काना जो है दोनों के साथ यूज कर सकते हैं हम. काना जुमला इस्मिया के साथ भी यूज करते हैं, और काना जो है वो जुमला फेलिया के साथ भी यूज करते हैं. ये भी आप लिख लें अपने पास. मसलन एक, चलिए अभी आपको एग्जाम्पल भी नहीं अभी दे दूं. अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं एक सिंपल जुमला इस्मिया की, उससे मैं आपको बिल्ड करके बताऊंगी. मसलन मैं कह रही हूँ ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ज़ैद खड़ा हुआ है. इसमें मुब्तदा क्या है, खबर क्या है? मुब्तदा है ज़ैद, क्योंकि ज़ैद इज द सब्जेक्ट, और क़ाइमुन का क्या मतलब है, वो खड़ा हुआ है. उसका मतलब ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैद इज स्टैंडिंग. मुब्तदा और खबर दोनों चीजें हैं. अब मुब्तदा तो नाउन है, आपको पहले ही बताया था. खबर मैंने आपको बताया था डिफरेंट किस्म की होती हैं. अब इसमें खबर क्या चीज है? क़ाइमुन क्या चीज है? एक वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है सिर्फ, क़ाइमुन, ज़ैद खड़ा हुआ है. लेकिन अगर मैं कहती हूँ ज़ैदुन हलीमुन रशीदुन, इसको आप कैसे बताएंगे? इसमें मुब्तदा क्या है? ज़ैद. हलीमुन तो मुब्तदा नहीं है, हलीमुन रशीदुन उसकी खबर है. तो मुब्तदा एक ही लफ्ज है और जुमला इस्मिया का मुब्तदा है. ठीक है ना, ज़ैदुन इट इज अ नाउन और मरफू है, ये भी याद रख लें. अभी मैंने सब लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप नोट कर लीजिए या सुन लीजिएगा इसको दोबारा से. हलीमुन रशीदुन, हलीम का मतलब वो हलीम है, और रशीद का मतलब राइटली गाइडेड है, वो रशीद भी है. दोनों चीजें हो गई. तो एक वर्ड भी हो सकता है. खबर और मुफरद जो है वो क्या चीज हो सकती है? एक वर्ड भी हो सकती है मुफरद, और खबर दो वर्ड्स भी हो सकती है. इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया जब मैंने स्टार्ट किया था, शिबो जुमला भी हो सकता है, लाइक अ सेंटेंस बट नॉट अ फुल सेंटेंस, एंड इट कैन आल्सो बी अ फुल सेंटेंस. अब देखते हैं क्या होता है. मसलन जुमला इस्मिया, अब क्या होता है? इस्मु हाजल, ये एक और मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. इस्मु हाजल वलदु, इस्मु हाजल वलदी. हाजल वलदी क्यों? क्योंकि ये इदाफा है. इदाफा में हाजल वलदु नहीं कह सकेंगे, इस्मु हाजल वलदी आएगा, क्योंकि हमेशा जो इदाफा का मुदाफ इलैहि होता है वो मजरूर होता है. इस्मु हाजल वलदी इब्राहिमु, क्या मतलब हुआ? उस बेटे का नाम, द नेम ऑफ दिस चाइल्ड वाज इब्राहिम. was नहीं लिखा हुआ, is लिखा हुआ. इस्मु हाजल वलदी इब्राहिमु, एंड द नेम ऑफ दिस चाइल्ड इज इब्राहिम. अब इसमें बताइए आप, इसमें मुब्तदा क्या है? मुब्तदा इज एक्चुअली इस्म. इस्म इज द मुब्तदा, लेकिन वो एक वर्ड नहीं है, वो इस्मु हाजल वलदी भी लिखा जा चुका है. तो असल में इस्म इज द मुब्तदा जो है वो सिर्फ इस्म है. हाजल वलदी क्या चीज है? हाजल वलदी इदाफा है. अब इसके डिटेल में अभी नहीं जाऊंगी, इंशाल्लाह फिर जाएंगे कि कितने किस्म के इदाफे होते हैं. लेकिन इस्मु हाजल वलदी आपको समझ आ गई है. द नेम ऑफ दिस चाइल्ड, दिस सन इज इब्राहिमु. इब्राहिमा नहीं है, इब्राहिमु, यानी उसका नाम इब्राहिम है. और ये क्या? अगेन एक ही वर्ड है. खबर है, खबर मुफरद है. अगेन मुफरद का मतलब है सिंगुलर, सिंगुलर खबर है. एक वर्ड से बताया गया इब्राहिम. उस लड़के का नाम इब्राहिम है. ठीक है ना.
अच्छा, एक और एग्जांपल अब आपको देती हूँ जिसमें है लिखा था आजरू लहू वलदुन रशीदुन। आजरू क्या मतलब हुआ? आजरू यानी आजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वालिद थे, लहू हैड, वलदुन रशीदुन हैड अ सन, राइटली गाइडेड सन। यहाँ पर आप बताएं कि ये जुमला इस्मिया है, फेल तो कोई है ही नहीं इसमें ना। अगेन ये जुमला इस्मिया है, लेकिन इसमें मुब्तदा क्या है? मुब्तदा है आजरू। आजरू इज द सब्जेक्ट। आजरू लहू वलदुन रशीदुन। ही हैड, अब लहू लिखा हुआ है, हैड, ही हैड तो नहीं लिखा हुआ है, हैड लिखा हुआ है। मुब्तदा हैड वलदुन रशीदुन अ सन हु वाज राइटली गाइडेड। इसकी खबर क्या हुई? लहू वलदुन रशीदुन, लहू वलदुन रशीदुन। देखें अब क्या हुआ? हैड अ चाइल्ड, पूरा सेंटेंस नहीं है, शिबो जुमला समझ लें इसको है ये। एक और आपको एग्जांपल शिबो जुमला का बेहतर देती हूँ, जुमला इस्मिया में ही है वो भी। ज़ैदुन फिल हदीक़ती। ज़ैदुन का क्या मतलब हुआ? ज़ैद फिल हदीक़ती, इज इन द हदीक़ा, आपको पता है ना, बाग को कहते हैं, इज इन द गार्डन। जन्नती कह ले, हदीक़ती कह ले, जो भी आप कह ले। ज़ैदुन, ज़ैद मुब्तदा है, सब्जेक्ट है, फिल हदीक़ती, इन द गार्डन। अगर आप ज़ैदुन को हटा दें, ज़ैदुन को हटा दें, मुब्तदा को हटा दें, तो खबर क्या बना? फिल हदीक़ती, फिल हदीक़ती। फिल हदीक़ती पूरा सेंटेंस है? नहीं है, इन द गार्डन। तो मैंने आपको एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ, अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई भी सेंटेंस होता है उसमें मुब्तदा जो होता है वो नाउन होता है, और उसके साथ जो प्रेडिकेट होता है या जो खबर होता है वो एक भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, दो वर्ड्स भी हो सकते हैं, एक सेंटेंस भी हो सकता है, और एक शिबो जुमला भी हो सकता है। मैंने आपको उन सब की एग्जांपल्स दे दी जुमला इस्मिया में। अब आके देखते हैं जुमला फेलिया में क्या है। जुमला फेलिया में ये है कि आपको मैंने बताया जिस तरह के देखिए मैंने एग्जांपल काटा, हाँ, ज़ैदुन। अच्छा, एक हम जुमला फेलिया जैसे बनाते हैं, यज़हबु इलल मस्जिदी। इसका क्या मतलब है? यज़हबु, ही गोज, इलल मस्जिदी, टू द मस्जिद। इसमें हमने कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन चूंकि मैं एग्जांपल में सब में साथ साथ नाम दे रही हूँ, इस वक्त आप इसको इस तरह समझिए कि ज़ैदुन यज़हबु इलल मस्जिदी। ये जुमला इस्मिया नहीं है, हालांकि ये जुमला फेलिया क्योंकि इसमें एक वर्ब आ गया, लेकिन वर्ब शुरू में नहीं आया है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए, ज़ैदुन यज़हबु इलल मस्जिदी, यानी ज़ैद ही गोज टू द मस्जिद। समझ में आ गई? ज़ैद मस्जिद जाता है। समझ में आ गई जुमला फेलिया। एक और जुमला फेलिया आपको बता देती हूँ, मैंने एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, इब्राहिमु, ये आपकी इसमें से लिखा है, मैंने क़िसस में से लिखा है, ढूंढा है कल रात को। इस्मु हाज़ल वलदी इब्राहिमु, नहीं सॉरी, यानी ये तो जुमला इस्मिया था। इब्राहिमु यक़ूलु लिवालिदिही, इब्राहिमु यानी इब्राहिम, यक़ूलु लिवालिदिही, यक़ूलु मतलब ही सेज, लिवालिदिही टू हिज फादर। ये इसी में था, हमने पढ़ा था, इब्राहिमु यक़ूलु लिवालिदिही, इब्राहिम सेज टू हिज फादर। ओके, ये जुमला फेलिया कि उसमें यक़ूलु आ गया, यक़ूलु लिवालिदिही आ गया। एक और आपको लास्ट एग्जांपल देती हूँ अगेन, और फिर मैं आपको काना एक्सप्लेन करती हूँ। एक और एग्जांपल जो अगर आपने लास्ट टाइम देखा था कि आया था बिरु जमजमा, बिरु जमजमा। इसका क्या मतलब हुआ था? द वेल ऑफ जमजम, द वेल ऑफ जमजम। इसमें क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ अ सेंटेंस इज दिस? इट इज नॉट अ फुल सेंटेंस। द वेल ऑफ जमजम, वेल ऑफ जमजम छोटा है, बड़ा है, खूबसूरत है, डीप है, हाई है, कहाँ पर है, कुछ भी नहीं है ना। इट्स अ शिबो जुमला, इट्स नॉट अ फुल सेंटेंस, लेकिन इट कैन, आपको पता है ना, टाइटल जो होता है वो फुल सेंटेंस जरूरी नहीं है कि हो। टाइटल नॉर्मली एक इदाफा की तरह यूज है, बिरु जमजम, इट इज एन इदाफा, द वेल ऑफ जमजम। सो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ शिबो जुमला, शिबो जुमला विच इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। इसमें बिरु जमजमा, द वेल ऑफ जमजम। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब हम इसमें काना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा। जब हम काना लगाते हैं तो जो हमने पहले पढ़ा था, ज़ैदुन क़ाइमुन, याद है आपको? मैंने अभी बताया था सेंटेंस है वो, ज़ैदुन क़ाइमुन क्या हो जाएगा? इट विल बिकम काना ज़ैदुन क़ाइमन। याद है हमने शुरू में पढ़ा था कि ज़ैदुन इज द मुब्तदा, और मुब्तदा चेंज नहीं होगा, वो मरफू रहेगा। काना के बाद मुब्तदा चेंज नहीं होगा, वो
मरफू ही रहेगा, लेकिन उसके बाद जो खबर होगा, जिसको पहले मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया था हमारे कोर्स में, शेख मुस्तफ़ा के कोर्स में, या मैं आपको एडिशनल चीजें सिखा रही हूँ, ठीक है ना। तो क़ाइमन आ जाए, क़ाइमुन के बदले क़ाइमन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो काना के बाद जब खबर आएगा या जो ऑब्जेक्ट जिसको हम पहले कहते थे वो खबर काना कहलाएगा और वो मंसूब होगा, मंसूब होगा। तो अब आप कहेंगे कि काना ज़ैदुन क़ाइमन, इसमें काना तो काना है, ज़ैदुन इस वक्त आपका इस्म काना है, जिस तरह नौरीन पूछ रही थी और निगात पूछ रही थी, ज़ैदुन विल बी इस्म काना। पहले वो क्या था, सिर्फ मुब्तदा था, याद है, ज़ैदुन क़ाइमुन। अब क्या ये बन गया, काना ज़ैदुन क़ाइमन, तो इस्म काना बन गया ये, और क़ाइमन क्या बन गया, खबरु काना बन गया, खबरु काना। तो इस्म काना विल बी मरफू एंड खबरु काना विल बी मंसूब, ये रूल है, ठीक है ना, ये लिख लें। इसी तरह मैंने आपको सेकंड एग्जांपल दिया था, ज़ैदुन हलीमुन रशीदुन। अब हम उससे पहले काना लगाते हैं, काना लगाएंगे तो आ जाएगा काना ज़ैदुन, ज़ैदुन विल रिमेन मरफू, हलीमन रशीदन, हलीमन रशीदन, क्योंकि वो खबर काना है, दो खबर है इसमें, इसीलिए टू वर्ड्स में उसकी खबर आई है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल मैंने आपको दिया था, इस्मु हाज़ल, किधर गया, इस्मु हाज़ल वलदी इब्राहीमु, इस्मु हाज़ल वलदी इब्राहीमु, द नेम ऑफ दिस बॉय या दिस सन वाज इब्राहिम, इज इब्राहिम। अब हम इस के बदले हम काना लगा रहे हैं, जब हम काना लगाएंगे सेंटेंस से पहले ये पास्ट टेंस में बन जाएगा, अब हम वाज कहेंगे। अब काना के साथ मैंने आपको बताया, काना के साथ जो इसम था उसमें मुब्तदा था, जो उसमें इसम था वो इसमें भी इसम रहेगा, लेकिन अब हम उसको क्या कहेंगे, उसका नाम हो जाएगा इस्म काना, इस्म काना। इसके बाद क्या था, हाज़ल वलदी, वो इदाफा है, और उसके बाद क्या था, इब्राहीमु था। अब काना लग गया तो अब खबर काना क्या हो जाएगा, मंसूब हो जाएगा, और मंसूब कैसे होगा, इब्राहीमु के बदले इब्राहीमा हो जाएगा। खबर काना, एंड दिस खबर काना इज ऑल्सो सिंगुलर वर्ड, या आप कहेंगे खबर काना मुफरद, मुफरद यानी सिंगुलर है, एक वर्ड है, और काना इस्मुल हाज़ल वलदी इब्राहीमा। तो हाज़ल वलदी जो है ये भी आप इसम के साथ डाल रहे हैं, लेकिन इस वक्त आप याद रखें, जैसे मैंने आपको बताया ये इदाफा है, इसको बदल भी कह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन बदल आपने अभी पढ़ानी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट कोर्स में आपको बदल पढ़ाऊंगी। अच्छा, थर्ड एग्जाम्पल मैंने दिया था, आज़रू लहू वलदुन रशीदुन, आज़रू लहू वलदुन रशीदुन। इसका अब हम काना लगा रहे हैं, तीसरा एग्जाम्पल है, काना लगा रहे हैं, तो काना आज़रू हो जाएगा, आज़रू वैसे ही रहेगा, इट इज व्हाट, इट इज इस्मु काना। लहू वलदुन रशीदुन, ये क्या बना, खबरु काना, लहू वलदुन रशीदुन। अब इसमें वलदन भी नहीं आएगा, रशीदन भी नहीं आएगा, क्योंकि वो लहू आ गया उसमें, लहू हैड, अब काना भी आ गया, had waladun rashidun, he had waladun rashidun, he had, क्योंकि वो लहू waladun rashidun अपना अलग एक सेंटेंस है तो वो उतना ही रहेगा। he had आज़रू लहू waladun rashidun पूरा एक सेंटेंस है, आज़रू लहू waladun rashidun पूरा सेंटेंस है, वो ऐसे ही रहेगा। उसको कहा जाएगा ये मंसूब है, उसका केस मंसूब है, लेकिन उसके अंदर फतहा नहीं लगेगा, आज़रू लहू वलदुन रशीदुन वैसा ही रहेगा। तो ये खबर काना है, लहू वलदुन रशीदुन, और आज़रू इस्म काना है, लेकिन जब वो पूरा सेंटेंस बन जाता है उसमें इस्म काना और खबर काना है, लेकिन खबर काना के अंदर आपको नजर नहीं आ रहा है कि मंसूब है, क्योंकि वलदुन रशीदुन ही रहेगा। एक और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, ज़ैदुन फिल हदीक़ती, ज़ैदुन फिल हदीक़ती, ये मैंने आपको बताया, फिल जन्नती हदीक़ती जो भी आप कह रहे हैं, ज़ैदुन क्या है, इट इज द मुब्तदा, और फिल हदीक़ती मैंने आपको बताया था शिब्बु जुमला है, इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, शिब्बु जुमला का मतलब है इन द गार्डन। तो ज़ैद, लेकिन जब आप ज़ैदुन फिल हदीक़ती कहेंगे तो पूरा सेंटेंस हो गया, ज़ैद इज इन द गार्डन, इसमें एक मुब्तदा है ज़ैद और फिल हदीक़ती खबर है, मुब्तदा एंड खबर जुमला इसमिया है, लेकिन इसमें फिल हदीक़ती इज अ शिब्बु जुमला, इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस। तो अब आप जब काना लगा देंगे वो बन जाएगा सेम थिंग, काना ज़ैदुन फिल हदीक़ती। अब आप देखें, ज़ैदुन फिल हदीक़ती इज अ कंप्लीट सेंटेंस, वो खबर काना है, लेकिन आपको मंसूब नजर नहीं आ रहा है, इट इज मंसूब, लेकिन इट इज नॉट शोइंग ओवर हियर कि ये मंसूब है, ठीक है। अच्छा, एक और बताती हूँ इसको क्या कहते हैं, वो भी आपको एक और एग्जांपल देके आपको बताती हूँ इसको कहते क्या है। इसको आप खबरो काना ही कहेंगे, चले बता ही देती हूँ, लेकिन आप ये कहेंगे खबरो काना फी महल्ली नस्बिन,
फी महल्ली नस्बिन खबर काना। आप लिखना चाहें तो लिखना, ये सब मुश्किल टर्म्स हैं, इसीलिए शेख मुस्तफ़ा नहीं बता रहे थे, इसीलिए मैं बता रही हूँ ताकि आपकी जो उलझन है वो दूर हो जाए। ये फी महल्ली, महल किसको कहते हैं? महल्ली का, महल्ला का मतलब है इन प्लेस ऑफ, तो फी महल्ली का मतलब है इन प्लेस ऑफ नस्बिन। व्हाट इज नस्बिन? नस्ब का मतलब है मंसूब होना। मैंने आपको बताया था नस्ब, रफा, जर, ये 3 साइंस होते हैं, नस्ब, रफा, जर। रफ जो होता है मरफू का साइन है, जर है मजरूर का, और नस्ब जो है मंसूब का। तो फी महल्ली इन प्लेस ऑफ द नसब, नसब जो उसका जो फतहा जो आता है उसके बदले ये पूरा खबर काना है, तो फी महल्ली नस्बिन खबर काना। आप लिखना चाहे तो लिख लें। तो अब क्या ये बनेगा? ज़ैदुन यज़हबु इलल मस्जिदी जो है वो भी बनेगा। ये एक और एग्जांपल है जो कि नंबर 5 है। नंबर 4 भी आपको बताया था अभी, काना ज़ैदुन फिल हदीक़ती, तो ज़ैदुन इज इस्मु काना और फिल हदीक़ती इज खबरु काना। अब क्या है नंबर 5 एग्जांपल, काना ज़ैदुन यज़हबु इलल मस्जिदी, ये भी चेंज नहीं होगा, इट विल बी द खबरु काना, बट इट इज फी महल्ली नस्बिन खबरु काना। तो ज़ैदुन इज द इस्मु काना, यज़हबु इलल मस्जिदी इज द खबरु काना, जो कि मंसूब है लेकिन हमको नजर नहीं आ रहा है, फी महल्ली नस्बिन हमको नजर आ रहा है। नंबर 6 मैंने आपको बताया था, इब्राहीमु यक़ूलु लिवालिदिही, इसमें मैंने बताया था कि यक़ूलु आया तो जुमला फ़ेलिया बन गया, ठीक है ना, इसमें एक वर्ब आ गया, क़ाला यक़ूलु आ गया। इब्राहीमु इस्मु काना, काना, अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, काना इब्राहीमु यक़ूलु लिवालिदिही। अब जब हम कहते हैं काना इब्राहीमु, तो अब ये क्या बन गया? ये इब्राहिम जो पहले सिर्फ मुब्तदा था, अब ये बन गया इस्मु काना, इस्मु काना। काना इब्राहीमु इज इस्मु काना एंड इट इज व्हाट? इट इज मरफू, इट इज मरफू नजर आ रहा है। इब्राहीमु नहीं, इब्राहीम है, इब्राहीमा नहीं है। यक़ूलु सेज लिवालिदिही टू हिज फादर, लेकिन अब काना आ गया तो काना के साथ ये सेड बन जाएगा, बल्कि यूज्ड टू बन जाएगा। इब्राहिम यूज्ड टू से टू हिज फादर, काना यक़ूलु, जैसे पहले आपको मैंने बताया था कि ये अब कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, और यक़ूलु प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अब ये पास्ट टेंस बन जाएगा और कंटिन्यूअस पास्ट बनेगा। काना इब्राहीमु यक़ूलु लिवालिदिही, इब्राहिम यूज्ड टू से टू हिज फादर, ठीक है, इब्राहिम अपने वालिद से कहा करते थे। अब इसमें इस्मु काना क्या है? काना के बाद फौरन है इब्राहीमु, काना इब्राहीमु इस्मु काना, और फिर यक़ूलु लिवालिदिही, इसका मतलब ही सेज टू हिज फादर विल बिकम यूज्ड टू से टू हिज फादर, और ये पूरा के जुमला फ़ेलिया है, लेकिन ये भी मंसूब है जो हमको नजर नहीं आ रहा है। अब आप क्या लिखेंगे इसके लिए? आप लिखेंगे, पहला आपने लिखा था जुमला वो इस्मिया में लिखा था, अब जुमला फ़ेलिया में आप लिखेंगे जुमला फ़ेलिया फी महल्ली नस्बिन खबरु काना, जुमला फ़ेलिया फी महल्ली नस्बिन खबरु काना, इट इज मंसूब and it is the khabar of kana, the ismu kana is Ibrahim, the khabaru kana is yaqulu liwalidihi, और yaqulu liwalidihi is a jumla फ़इलिया जैसे आप जानते हैं अच्छी तरह, और it is in place of the nasb, आपको nasb नजर नहीं आ रहा है। नंबर 6 हो गया। आखिरी जो मैंने आपको बताया था, इसमें बताया था बिरु ज़मज़मा, बिरु ज़मज़मा, इस पे नौरीन ने सवाल पूछा था कि बिरु ज़मज़मा इज एन इदाफा, it is not a complete sentence, it's the title, और इस टाइटल में बिरु ज़मज़मा का मतलब है the well of ज़मज़म। अब हमारे कोर्स में क्या था पिछले सबक में जब हमने लास्ट खत्म किया था, फ़काना बिरा ज़मज़मा, याद रखिए फ़काना बिरा ज़मज़मा, इसी पे आके मैंने आपको बोला था कि अभी आप रुक जाएं, इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगी, आप बस इतना याद रखें कि ये बिरा ज़मज़मा जो है बिरु ज़मज़मा चेंज होके बिरा ज़मज़मा इसलिए बन गया क्योंकि इट इज द खबर ऑफ काना। मैंने खबर भी शायद नहीं बोला, मैंने कहा आप याद रखिए बिकॉज ऑफ द काना। अब मैं आपको एक्सप्लेन, चूंकि अगर आपको समझ आ गई है कि इस्मु काना क्या है, खबरु काना क्या चीज है, तो फ़काना का मतलब है सो इट बिकेम, काना का मतलब है इट बिकेम, वो बन गया, वो बन गया, क्या बन गया? सो वो बन गया, क्या बन गया? बिरा ज़मज़मा। अब ये खबरु काना क्या चीज है? सो अभी मैं आपको बताती हूँ इस्मु काना कहाँ पे, बिरा ज़मज़मा इज द खबरु काना, उसका मतलब ये कि वो ज़मज़म का वेल बन गया, वो ज़मज़म का कुआं बन गया। अब आया कि इसमें इस्मु काना कहाँ पर है, यही सवाल था शायद नौरीन का कि इस्मु काना कहाँ पर है। ये बिरा इसम नहीं होना चाहिए, नहीं बिरा इसम नहीं, बिरा इज द खबर, बिरा ज़मज़मा इज द खबर, उसके मुतल्लिक इंफॉर्मेशन है। अब जो लफ्ज काना है,
آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر کانا ہے وہ بذات خود بھی یوز ہو سکتا ہے. دوبارہ سے آپ کو ریپیٹ کرتی ہوں, اب بتاتی ہوں, شاید اگر پہلے نہ بھی بتایا تھا کہ کانا ورکس لائک اے ورب, میں نے آپ کو بتایا تھا, اور ہم نے اس کی گردانیں کی تھی. کانا, کانت, ہم نے پورا کیا تھا نا. کانا, کانا, کانو, کانت, کانتا, ہم نے کیا تھا نا, آپ کو یاد ہوگا. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ورب کی طرح یوز ہوتا ہے. تو جب آپ کہتے ہیں کانا, کانا کا مطلب ہے اٹ بیکیم یا ہی بیکیم, it became یا he became. تو اس ورب کے اندر جیسے ہم کہتے ہیں نا ذہبا, ہم کہتے ہیں he went, تو ہم اس کے اندر ہوا بولیں یا نہیں بولیں ضرورت ہی نہیں ہوتی. اگر ہم کہتے ہیں ذہبا ابراہیم تو ٹھیک ہے, ابراہیم went. لیکن جب ہم کہتے ہیں ذہبا یا یذہبو تو اٹ مینس he went یا he goes. اب سمجھ میں آ گئی. تو کانا بھی اسی طرح ہے. تو کانا کے اندر جو ہے وہ اسم جو ہے وہ ہڈن ہے, اور وہ اسم جو ہے نام چونکہ نہیں ہے, اٹس اے پروناؤن. ہوا ہے نا, کانا کا مطلب ہوا, کانت کا مطلب ہیا, یا پڑھ چکے ہیں, کانا ہوا, کانت ہیا, کانو دے, یہ سب آ چکا ہے نا. تو فکانا کا مطلب ہے سو اٹ بیکیم, اور اٹ کیا چیز ہے, اس میں ہوا, اور ہوا کیا چیز ہے, اس کے اندر جو پروناؤن ہے. پروناؤن کو عربک میں کیا کہتے ہیں, ضمیر, اردو میں کیا کہتے ہیں, ضمیر. وہ ضمیر نہیں جو ہماری ضمیر ہوتی ہے, یہ وہ ضمیر ہے جو ضمیر, اور اس کا لفظ بھی آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں. آپ میں سے بعض لوگ لکھنا چاہتی ہیں, آپ لکھ لیں ضمیر مستتر. ضمیر یعنی یہ وہ پروناؤن ہے, مستتر یعنی ہڈن ہے. It's a hidden pronoun, and so the اسم کانا will be what? فکانا جب ہم کہیں گے اس کے اندر اسم کانا is hidden. The اسم کانا is there but it is hidden. تو جب ہم کہتے ہیں فکانا بئر زمزم, یہ پورا سینٹینس بنے گا so it became the well of زمزم. اس کے اندر اسم کانا کہاں پر ہے, کانا کے اندر ہی ہے. اچھا, اب ایک لاسٹ پوائنٹ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. اب سمجھیے کہ ہم اس میں سے جو ابھی ہم نے ایگزامپلس پڑھے, پہلا ایگزامپل کون سا تھا, کان زید قائما. ابھی اگر اس میں سے میں زید ہٹا دوں تو یہ کیا بنے گا, کانا قائما. اس کا کیا مطلب ہوا, کیا مطلب ہوا, he was standing. زید کا نام نہیں ہے, لیکن کانا کا مطلب he was. کانا in itself has the ism in it. لیکن جب ہم زیدن ڈال دیتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں ذہب ابراہیم, تو اس کے اندر اسم ڈالتے ہیں تو ابراہیم وینٹ آتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں ذہب, کسی کا بھی کہتے ہیں, اس کا مطلب ہی وینٹ. تو کانا کے اندر پاسٹ ٹینس میں کانا کے اندر آلریڈی انکلوڈیڈ ہے the اسم. the اسم کانا از ان سائڈ. اگر ہم زیدن نہیں کہیں گے, ہم کہہ سکتے کانا قائما. سیکنڈ ایگزامپل میں نے آپ کو اسی کے ساتھ دیا تھا, کانا زیدن حلیمن رشیدن. ہم کہہ سکتے ہیں, اب چونکہ یہ کانا ہے یہ ایک انسان کے لیے, تو کانا حلیمن رشیدن, اس کے دو صفات بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے اللہ کے لیے بھی کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کچھ علیمن, یا کیا بولا تھا, سمیع علیم, جو بھی پڑھا تھا. تو وہ کانا آ گیا, تو اللہ کے ساتھ بھی ہم دو لگا سکتے ہیں, وہ بھی اللہ کے خبر ہے, اللہ کے بارے میں, اللہ کی صفات ہیں. سیکنڈ ایگزامپل میں نے آپ کو دیا تھا, کانا اسم ھذا الولد ابراہیم. اگین آپ دیکھیں, اس میں اگر ہم اسم کو ہٹا دیتے ہیں اور ہم صرف کہہ دیتے ہیں کانا ھذا الولد ابراہیم, کانا ھذا الولد ابراہیم, وہ بھی ٹھیک ہے, کانا کے اندر اسم آ جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم صرف کہتے کانا ابراہیم, تو بھی اگر ہم شروع سے سینٹینس چلے آ رہے ہیں اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ, کہ وہ اس کا ایک بیٹا تھا, ان کا ایک بیٹا تھا, اس کے بعد اگر ہم کہہ دیتے ہیں اسمہ ھذا ولد ابراہیم, تو ہم یہ کہیں گے کہ کانا یعنی ہی واز ابراہیم, کانا ہی واز ابراہیم. یہ ہو گیا نا, اس کا مطلب یہ ہو گیا. پھر ایک اور میں نے آپ کو ایگزامپل دیا تھا, کانا آزر لہ ولد رشید. اس میں سے بھی ایک آزر ہٹا دے, کانا لہ ولد رشید از اے کمپلیٹ سینٹینس. مطلب آپ کو یہ اسم و کانا ڈالنے کی, میں واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایکسپلین از, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ, کہ مثلاً یہ کہ آپ کو اسم و کانا بذات خود ابراہیم آیا ہے, زید آیا ہے, آزرو آیا ہے, یہ جو ہم نے ڈالا ہے, میں نے اتنے سارے ایگزامپلس اس لیے دیے ہیں کہ اسم و کانا کو اگر ہم ہٹا بھی لیں تو بھی وہی بنے گا. اسی طرح میں نے بتایا تھا کانا زیدن فی الحدیقۃ. اب آپ کہیں گے کانا فی الحدیقۃ, اس کا مطلب ہے ہی واز ان دی گارڈن, وہ بھی کمپلیٹ ہے. اس کے بعد میں نے بتایا کانا زید یذهب الی المسجد. اگر زید نہیں ڈالیں گے, کانا یذهب, he used to go, یا he went to the, went نہیں, he used to go to the masjid, کیونکہ جب کانا کے ساتھ present tense verb آ جاتا ہے تو used to آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور کون سا تھا, کانا ابراہیم یقول لوالدہ. اس میں اگین ابراہیم نکال دو, کانا یقول لوالدہ, he used to say to his father, he used to say to his father. اور آخری کیا تھا, فکانا بئر زمزم. یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا, فکانا
so it became bi'r zamzama, the well of zamzam. اور bi'r zamzama is the khabar, اور کانا کے اندر ضمیر مستتر ہے, the hidden pronoun which means it became. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ کوئی ہاں نہ بول. الحمدللہ الحمدللہ بہت کلیئر ہوا. بس ایک سوال یہ ہے کہ کانا کو جب ہم ورب کی طرح ہی یوز کریں گے تو بٹ لیکن اس کا ٹینس پاسٹ ٹینس ہی رہے گا. پاسٹ ٹینس ہوگا اگر اس کے ساتھ آپ نے ورب اس کے ساتھ آپ نے وہ اگر جملہ اسمیہ کو آپ چینج کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہی از گڈ اور آپ کے کہتے ہیں ہی واز گڈ, آپ کے ساتھ کانا لگا دیں گے. جی. لیکن اگر آپ اس کو وربل سینٹینس میں یوز کر رہے ہیں جس کے اندر آلریڈی ایک ورب آیا ہوا ہے تو آپ اس کو پریزنٹ ٹینس کے ساتھ یوز کریں گے تو وہ بن جائے گا یوز ٹو. جی جیسے آپ نے بالکل لاسٹ ایگزامپل دی ابراہیم یقولو سے, تو وہ پھر یوز ٹو میں آ جائے گا بیکاز وہ پریزنٹ ہو رہا ہے. اور سبا صرف ایگزامپل نہیں, تھرو آؤٹ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے پورا ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹوری پڑھی ہے, ہر جگہ میں نے آپ کو شروع میں فرسٹ ڈے میں نے بتایا کہ جب ہم یہ پڑھیں گے ہم کہیں گے یوز ٹو, ہم یہ نہیں کہیں گے واز. جہاں پر اس کی ریزن یہ ہو گئی تھی. اوکے آئی انڈرسٹینڈ. الحمدللہ. اور سب کو سمجھ آ گئی؟ شمیم آپ کو یاد بھی رہے. الحمدللہ. کیونکہ شمیم کو یہ بہت ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہیں. Alhamdulillah. Is it clear? Yeah, I'll listen to it one more time. Yeah, all of you have to listen to it. میرے پاس بھی نوٹس ابھی کلیئر نہیں, میں نے جلدی جلدی ہاتھ سے لکھے اور کاٹا کوٹا اور کہیں ریڈ اور کہیں پورا ایسے ٹیڑھا میڑا لکھا ہوا ہے بیکاز رات کو بہت دیر سے میں بیٹھ کے لکھ رہی تھی. تو الحمدللہ آئی تھاٹ آئی بیٹر میک دس کلیئر کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہوگا. آج ہمارے پاس صرف 2 پارٹس تھے پڑھنے کے. تو الحمدللہ آئی ایم شیور انشاءاللہ سب کو سمجھ آ گئی ہے, اور انشاءاللہ نورین بھی جب سنیں گی اور ناہید بھی تو انشاءاللہ ان کو بھی سمجھ آئے گی. اور نگار بھی نہیں ہے ہمارے ساتھ کلاس میں, نگار بھی انشاءاللہ جب ان کو تو آتا ہی ہے لیکن جب وہ سنیں گے انشاءاللہ تو کلیئر ہو جائے گا کہ وہ کیا ہے. انہوں نے کسی اور چیز انہوں نے فارم کے بارے میں پوچھا تھا, وہ فارم ابھی ہم نے نہیں پڑھے ہیں. تو آپ سب کے لیے انشاءاللہ ہیو دا بیسٹ آف دیز 10 blessed days. آج سیکنڈ ڈے ہے انشاءاللہ یوم عرفہ کا. اگر ابھی روزے نہیں بھی رکھ رہے ہیں تو یوم عرفہ کا ضرور رکھیے گا انشاءاللہ. اور ایک کویسچن کلاس شروع ہونے سے پہلے عارفہ نے پوچھا تھا اباؤٹ کٹنگ نیلس. عارفہ آپ نے ہی پوچھا تھا نا, کٹنگ نیلس اینڈ کٹنگ ہیئر. تو اس کا یہ ہے کہ اس کی بھی 2 opinions ہیں. پہلے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ نیلز اور ہیئر کاٹنا گناہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے اٹ از ناٹ اے سن, اور فرض نہیں ہے کہ آپ اس کو نہ کاٹیں. جو چیز فرض ہوتا ہے اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے وہ حرام ہوتا ہے نا, تو گناہ نہیں ہے اگر آپ نے کاٹ لیا. اب صحیح مسلم میں جہاں تک مجھے یاد ہے صحیح مسلم میں تھا کہ ہاں آپ اپنے ناخن نہ کاٹیں جب تک آپ کی قربانی جو ہے وہ اپنے جگہ تک نہ پہنچ جائے, تو آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. جیسے حج کرنے والے اپنے نہیں دیکھ, حج کرنے والے جب احرام میں تو وہ تو نہیں کاٹ سکتے نا, ڈیفینیٹلی فار دیم دا رول از ڈفرنٹ, وہ تو نہیں کاٹ سکتے. ہمارے لیے جو قربانی کرنے والوں کے لیے اس کے لیے ایک اوپینین یہ ہے جو کہ مسلم میں ہے, بخاری میں نہیں ہے. اور اس کے بعد اگر آپ شیخ مصطفیٰ کا مجھے مل گیا تو میں آپ کو بھیج دوں گی انشاءاللہ, آج ہی پوسٹ کر دوں گی. انہوں نے اس پہ ایک دفعہ آرٹیکل لکھا تھا اور انہوں نے بتایا تھا, شاید چھوٹا سا پوائنٹ تھا, اور اس میں بتایا تھا کہ کچھ ایویڈنسز ایسی ہیں, کچھ ان کو ایسی شہادتیں یا کیا شواہد ملے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ناخن جو ہے لوگوں نے کاٹے, صحابیوں نے کاٹے, لیکن ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. تو اسی لیے اگر آپ کاٹ لیتی ہیں تو گناہ آپ کو نہیں ہے, اگر آپ چھوڑ دیتی ہیں نہیں کاٹتی ہیں تو ثواب ملے گا. اتنا ثواب ملے گا کہ نہیں جتنا کہ حج والوں کو ہے, وہ بھی ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے کیونکہ کہتے ہیں جو حج پہ ایک فرض کام کر رہا ہے اس جتنا ثواب نفلی کام میں, ریکمینڈڈ کام میں کیسے مل سکتا ہے. وہ ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے. میں زیادہ اسکولز آف تھاٹ میں آپ کو نہیں پھنسانا چاہتی ہوں, آپ کنفیوز ہو جائیں گی. میری طرف سے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دونوں اوپینینس ہیں, اگر آپ نہیں کاٹیں تو بھی بہتر ہے, اور اگر آپ کاٹ لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے, اٹس اوکے, منع نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. امید ہے کہ اتنا کافی ہوگا. اور جو قربانی کر رہا ہے, جو قربانی نہیں کر رہا ہے, اگر آپ کے ہسبینڈ کر رہے ہیں قربانی پوری فیملی کی طرف سے تو وہ نہیں کاٹ سکتے, آپ سب کاٹ سکتے ہیں. آپ کے بچوں کی طرف سے وہ کر رہے ہیں تو وہ جو کرنے والا ہے قربانی صرف وہ, اور وہ بھی میں نے کاٹ سکتے کا لفظ غلط ہے, اگر نہیں کاٹیں تو اٹس اوکے, ٹھیک ہے نا. اٹس پروبیبلی زیادہ ثواب ملے گا, اور اگر کاٹ لیا تو گناہ نہیں ملے گا. تو ریکمینڈڈ چیز ہے, فرض نہیں ہے. اوکے, جزاک اللہ خیر. چلیں تو پھر پلیز دعا میں یاد رکھیے گا, خاص کر یوم عرفہ پہ بہت دعا کریے گا جب لوگ حج پہ ہوں گے. آج اس دفعہ تو حج بھی بہت تھوڑے سے لوگ ہیں, لیکن جو بھی ہوں گے اللہ نے اس دن کے لیے بہت سی, لوگ کم ہیں یا زیادہ ہیں
فرشتے بھی کر رہے ہوں گے حج، جو بھی کر رہے ہوں گے ہمیں نہیں پتا، لیکن اللہ کے لیے وہ دن بہت بابرکت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں بہت برکتیں ڈالی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کو تمام سال کے، پورے سال کے، لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، پورے سال سے زیادہ جو ہے اللہ کو یہ دن، ان دنوں کی عبادتیں، ان دنوں کے گڈ ڈیڈز اللہ کو پسند ہے. اور جب صحابیوں نے پوچھا کہ جہاد سے بھی زیادہ، جو کہ جہاد سب سے زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بندہ جہاد پہ جاتا ہے اور وہ سب کچھ کھو کے آتا ہے، انلیس کہ اتنا ہے، اگر اس نے سب کچھ نہیں کھویا اور وہ جہاد پہ گیا تو اس سے سمجھے کہ اس سے بھی زیادہ اتنا ثواب ہے ان دنوں میں عبادت کا. جتنا قرآن پڑھ سکیں، جتنا قرآن سمجھ سکیں، جتنا سن سکیں، جتنی بہتری چیزیں، جتنا خیرات کر سکیں، جتنی صدقے کر سکیں، جتنی آپ تکبیر، تحلیل، تحمید یہ سب پڑھ سکیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ پڑھیں، اور پھر قربانی کا انتظام کر لیں انشاءاللہ. عید کی نماز جیسے بھی آپ سے ممکن ہو، جدھر بھی پڑھ سکیں پڑھ لیں، اور اپنی کمیونٹی جس سے بھی آپ مل سکیں گی انشاءاللہ مل لیں، چاہے وہ اپنی کلوز فیملی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ نے کووڈ کے لیے احتیاط ضرور برتنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ آج عید ہے تو ہم سب کچھ، اور کپڑے اچھے ضرور پہنیے گا. اپنے گھر میں ہیں، اپنے محرموں کے ساتھ کپڑے اسی لیے اچھے پہنتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ اس دن کو سیلیبریٹ کریں، تو سیلیبریٹ کیجئے اس دن، اچھے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، اپنے گھر میں سیلیبریٹ کریں، اچھا کھانا پکا لیں، اچھا کھانا کھائیں، پڑوسیوں کو بھیجیں، مسلمان ہو یا نہیں ہو آپ ان کو کھانا بھیجیں گی تو آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.